पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगडं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् व्याख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलागानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं
రామాయణాఖ్యం మధు జన్మం వ్యాధి జరా విపత్తి మరణైః అత్యంత సోపద్రవం సంసారం స విహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోః పదం శాశ్వతం తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం ముని ప్రణీతం దశశరథశ్చ వదన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, తానొకటి తలచిన దైవం ఒకటి తలచును అని తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది. మనం ఒకటి అనుకుంటాం, భగవంతుడు ఒకటి సంకల్పిస్తాడు, ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగానే జరుగుతుంది. ఈరోజు పునర్వసు కదా, ఈరోజుతో అరణ్యకాండ ముగించుకుని కొద్ది కాలం ఆపుదాం అనుకుంటే పునర్వసు నాడు ముగించడం ఇష్టం లేక రామచంద్ర ప్రభు మళ్ళీ బుధవారం దాకా అరణ్యకాండని వాయిదా వేసే ఒక అవకాశాన్ని కలిగించారు. మనం విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రారంభించిన ఈ భద్రాద్రి శ్రీరామాయణంలో అరణ్యకాండ చివరి ఘట్టంలో వచ్చాం. ఇక నుండి అరణ్యకాండలో శబరి యొక్క మోక్ష ప్రదానంతో ముగుస్తుంది. ఈ అరణ్యకాండ చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. అరణ్యకాండ యొక్క గొప్పతనాన్ని వ్యాఖ్యాతులు చాలా అందంగా చెప్పి యజ్ఞమయంగా సాగుతుంది కాండ అని చెప్పారు. విరాధునితో ప్రారంభం, కబంధునితో ముగింపు. విరాధుడు ప్రారంభించాడు. విరాధ వధ పూర్తయిన తర్వాత విరాధుడు శరభంగ మహామునిని కలవమని చెప్పాడు. ఇక్కడ కబంధుని వధ పూర్తయిన తర్వాత కబంధుడు సుగ్రీవుణ్ణి కలవమని చెప్తాడు. భగవంతునికి రామ సహాయ హేతో బాలకాండలో వాల్మీకి చెప్పాడు. రామునికి సహాయభూతంగా దేవతలంతా ఋషులంతా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇలా రామచంద్రమూర్తికి సహాయంగా ఉండేటువంటి ఇప్పటిదాకా ఋషుల సహాయం సాగి, ఇక నుండి వానర సహాయం ప్రారంభం. దేవతలు వానరుడై పుట్టారని కదా వాల్మీకి చెప్పాడు బాలకాండలో. ఇక్కడ దాకా మహర్షులు తమ మంత్రాంగము చేత రామచంద్ర ప్రభు యొక్క వనగమన యాత్రనంతా వారు ఒక ప్లాన్, రూట్ ప్లాన్ గీసిస్తే దాని ప్రకారమే రామచంద్రమూర్తి కబంధుడి దాకా వచ్చాడు. ఇక్కడి నుంచి కబంధుడు సుగ్రీవుడికి లింక్ చేసి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చెయ్యమని చిట్ట చివరి మాటగా సఖ్యం కురుష్వ ఇతి ఈ సర్గ చివరిలో వస్తుంది. అతనితో తప్పనిసరిగా స్నేహము చేయుము అని చెప్పి కబంధుడు వెళ్ళిపోతాడు. ఇలా కబంధుడు విరాధుడు ఇద్దరు కూడా రామ సహాయము కోసమే ఏర్పడ్డ దేవతామూర్తులుగా మనకి ఇందులో కనిపిస్తారు. ఇందులో ఉండేటువంటి మూడు ప్రధాన మోక్ష ప్రధాన ఘట్టములలో ఒకటి శరభంగ మహాముని ఘట్టం పూర్తయింది, జటాజు మోక్షం పూర్తయింది, శబరి మోక్షం మనకి వచ్చే బుధవారం నాడు సాగుతుంది. ఈరోజు కబంధుని యొక్క శాపాన్ని విమోచనాన్ని పొందిన కబంధుడు భాస్కర తేజస్కుడై ఆకాశంలో నిలబడి రామచంద్రమూర్తికి ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు, సూచనని ఇస్తున్నాడు.
ఆ ఇవ్వడంలో మళ్ళీ రాముడు తననేమి అడగకుండా ఉండేటట్టుగా ఇస్తాడు. నిజానికి రాముడు చాలా పెద్ద ఆపదలో ఉన్నాడు. ఈయన రాక్షసుడిగా ఇప్పటిదాకా ఉండి శాప విమోచనం పొందినవాడు వెళ్ళిపోలా మాట్లాడుతుంటే రాముడు ఏమడగచ్చు, వారిని వీరిని కలవడం దేనికి, నీవే సహాయం చేయొచ్చు కదా, నీవే సీతమ్మను వెతకడానికో సీతమ్మ ఎక్కడ ఉందో తెలియజేయడానికో నువ్వు నాకు సహాయం ఉండవచ్చు కదా అని రాముడు గనక అడిగితే వానర సహాయానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇంకా కబంధుడు తన మాటలలో రాముడు మళ్ళీ తనతో మాట్లాడే అవకాశం లేని రీతిలో మాట్లాడతాడు. ఈ సర్గలో ఉండేటువంటి తమాషాలు, ఈ సర్గలో అవసరము లేని అసంబద్ధములైన మాటలు చెప్తున్నట్లుగా మాట్లాడతాడు. ప్రారంభం అంతా అట్లాగే సాగుతుంది. ఇది ఎందుకో మనం చూద్దాం. అథ 37వ సర్గ, 73వ సర్గ ప్రారంభం. నిదర్శయిత్వా రామాయ సీతాయా ప్రతిపాదనే వాక్యమన్వర్ధమర్ధజ్ఞః కబంధః పునరబ్రవీత్. ఇంతకు ముందు సర్గలోనే సుగ్రీవుడనేవాడు ఎలా పుట్టాడో, అతని గొప్పతనమేమో, అతనితో సహాయం చేస్తే ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతావో చెప్పాడు కదా. సీతమ్మ తల్లిని తప్పనిసరిగా పొందగలిగే అవకాశం సుగ్రీవుని వల్ల మాత్రమే సాగుతుంది అని చెప్పి వెళ్ళిపోకుండా ఈ కబంధుడు సీతాయా ప్రతిపాదనే, సీత యొక్క ప్రతిపాదన విషయంలో వాక్యం అన్వర్ధం అర్ధజ్ఞ కబంధ పునరబ్రవీత్. అన్వర్ధమైనటువంటి అర్ధజ్ఞ, అర్థము తెలిసినవాడు. అర్థం అంటే ప్రయోజనం అని అర్థం. రామునికి ఏ ప్రయోజనం అవసరమో బాగా తెలిసినవాడు కబంధుడు. కాబట్టి అర్ధజ్ఞ అని పదం ప్రయోగిస్తాడు వాల్మీకి. అర్ధజ్ఞ అంటే రామచంద్రమూర్తికి సుగ్రీవునికి స్నేహం అయ్యేట్టు గట్టిగా చెప్పాలి. ఆ స్నేహం గురించే ప్రధానంగా చెప్పాలి. స్నేహం గురించే ప్రధానంగా చెప్పినవాడు ఇంకొక విషయాన్ని మర్చిపోయాడు. ఆ మర్చిపోయినందువల్ల ఈ సర్గలో మళ్ళీ పనికట్టుకుని తానే మాట్లాడుతున్నాడు. రాముడేమో అడగకపోయినా తనకు తానే అన్వర్ధం అంటే అర్థం అది, ప్రయోజనమును అనుసరించిన మరొక మాటని చెబుతున్నాడు. నిజానికి కబంధుడు సుగ్రీవుడితో స్నేహం చెయ్యి, ఇలా వెళ్ళిపో, సుగ్రీవుడిని కలవచ్చు అంటే వెళ్ళిపోయేవాడు రాముడు. సుగ్రీవుడితో ప్రధానంగా రాముడు కలవడం అవసరం కాబట్టి సుగ్రీవుడి గురించి ప్రధాన ఘట్టాన్ని చెప్పిన తర్వాత నాలిక కరుచుకుని అయ్యో ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానని అన్వర్ధం వాక్యం కబంధ పునరబ్రవీతు, శబరి గురించి మర్చిపోయాడు. శబరిని కలవమని చెప్పాలి. శబరిని కలిసినందువల్ల రాముడికి ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది? ఏముండదు. ఈయన సుగ్రీవుణ్ణి కలవమని చెప్పాడు, శబరి అట్లాగే చెప్తుంది. మరి శబరిని ఎందుకు కలవమన్నాడో వ్యాఖ్యాతలు ఈ సర్గ అంతంలో చెప్తారు. కబంధుడు చెప్పాడు పునరబ్రవీత్, అడగకపోయినా తానే మాట్లాడుతున్నాడు. ఏష రామ శివ పంథ ఎత్రైతే పుష్పితాద్రుమాః ప్రతీచీం దిశమాశ్రిత్య ప్రకాశంతే మనోరమాః. రామ దక్షిణం దిక్కుగా కల చెప్పాలి, కొంచెం పడమర దిక్కుగా చెప్పాడు. పడమర దిక్కుగా అడ్రస్ చూపిస్తూ ఇలా రాముడిని ముందు నైరుతి మూలగా వెళ్ళవలసిన వాడు కాస్త కొంచెం పడమర దిక్కు తిప్పి ఇదిగో ప్రతీచీం దిశం, ఇలా పడమరగా వెళ్ళు. ఇంతకుముందేమో నైరుతి మూలగా వెళ్తే ఉపయోగం ఉంటుందన్నట్టుగా సాగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రతీచీం దిశమాశ్రిత్య ఏష రామ శివ పంథాః. ఈ మార్గము మంగళకరమైన మార్గము. ఈ మార్గంలో నీవు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఎందుకో తెలుసునా? పుష్పితాద్రుమాః. ఇటువైపు చెట్లన్నీ కూడా చాలా పుష్పించి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ప్రకాశంతే మనోరమాః. మనసుకి ఆహ్లాదం కలిగించేటట్లుగా ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి? జంబూ, ప్రియాల, పనస, ప్లక్ష, న్యగ్రోధ, తిందుకాః, అశ్వత్థాః, కన్నికారాశ్చ, చూతాశ్చ, అన్యే చ పాదపాః. నేరేడు చెట్లున్నాయి, ప్రియాళ వృక్షములున్నాయి, పనస వృక్షములు, మేడి చెట్లు, జంబి చెట్లు, న్యగ్రోధములు, రావి చెట్లు, తిందుక, కానుగ చెట్లు, అశ్వత్థాః, మర్రి చెట్లు, కన్నికారాశ్చ, కర్ణపత్రాల చెట్లు, చూతాశ్చ, మామిడి చెట్లు, ఇలా ఎన్నో చెట్లు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇందులో ఉండే కొన్ని ఫలముల పుష్పములు మీకు ఆహారానికి కూడా ఉపయోగిస్తాయని చెప్తాడు. ధన్వనాః, నాగవృక్షాశ్చ, తిలకాః, నక్తమాలకాః, నీలాశోకాః, కదంబాశ్చ, కరవీరాశ్చ పుష్పితాః. ధన్వనాః
ధన్వనాహ అంటే ఇలా ఒక పొడుగ్గా ఉండే గొట్టముల వల్ల ఉండే పువ్వుల గోగు మల్లెలలా ఉండే పువ్వుల చెట్లు కొన్ని ఉన్నాయి. ధన్వ వృక్షములు అంటారు వాటిని. నాగవృక్షములు కొన్ని, అలాగే తిలక వృక్షములు నక్తమూలకములు లేక నక్తమాలకములు అంటే నల్లటి కానుగ చెట్లు నక్తమాలకములు అంటారు. నీలాశోకా నల్లగా ఆకులతో ఉండే అశోక వృక్షములు కొన్ని, అశోకములు కొన్ని, కదంబాశ్చ కడిమి చెట్లు కొన్ని, కరవీరాశ్చ తర్వాత గన్నేరు చెట్లు కొన్ని. ఇలా ఇవన్నీ పుష్పించి ఉంటాయి. అలా గన్నేరు చెట్లు, కడిమి వృక్షములు, నీలాశోకములు ఉంటాయి. అగ్నిముఖ్యా అందంగా మోదుగు చెట్లు ఉంటాయి. అశోకాశ్చ మళ్ళీ అశోకాలు చెప్పారు. అశోక వృక్షములు. సురక్తా ఎర్రటివి. పారిభద్రకా పారిజాత పుష్పములు లాంటివి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ దారిలో ఉంటాయి. తానారుహ్య అథవా భూమౌ పాతయిత్వా చ తాన్ బలాత్ ఫలాన్యమృతకల్పాని భక్షయంతౌ గమిష్యథః. ఇవేవి చెప్పక్కర్లా, ఆ దేవతామూర్తి చెప్పవలసిన మాటలేం కావు. ఇలా వెళ్ళు, ఈ చెట్లు ఉంటాయి, చెట్లను ఉంచుకోండి, ఆ పళ్ళు తినండి, ఎలా వెళ్ళండి, నదులు ఉంటాయి, సరస్సులు ఉంటాయి, చేపలు ఉంటాయి, అవి కూడా తినొచ్చు, చిన్న చిన్న పక్షులు ఉంటాయి, అవి కూడా తినచ్చు అని చెప్తారా? ఎందుకు చెప్పాడంటే రామునికి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు, నాకేదో ఉపయోగించే మాటలు మాట్లాడాలి కబంధుడు కదా, ఉపయోగం లేని మాటలు దేనికేని రాముడికి అనిపించి ఇంకా కబంధుడిని ఇంకేం అడగకూడదు అనిపించేటట్టుగా చేసుకోవాలి. అడిగితే మళ్ళీ ప్రమాదం. అడగకుండా ఉండేటట్లుగానే తానారుహ్య ఆ చెట్లను ఎక్కండి, లేదా ఆ చెట్లను ఎక్కి పళ్ళు కోసుకోండి, లేదా చెట్లని వంచి విరగకొట్టి పళ్ళు తీసుకోండి. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పడం? తానారుహ్య అథవా పాతయిత్వా తాన్ బలాత్ మెల్లగా కొమ్మలు వంచండి, అది కింద పడేయండి, ఆ పళ్ళకి కోసుకోండి, హాయిగా తినండి. ఫలాని అమృతకల్పాని చాలా బాగుంటాయి పళ్ళు. భక్షయంతో గమిష్యథః తింటూ వెళ్ళండి. ఇదైనా ప్రధాన అంశం. ప్రధానమైన సుగ్రీవుడు అంశం చెప్పిన తర్వాత ఇది అప్రధానమే అనిపిస్తుంది. తదతిక్రమ్య కాకుత్స్థ రామా అవి దాటిన తర్వాత వనం పుష్పిత పాదపం ఇంకా అందమైన చెట్లతో పుష్పించిన చెట్లతో ఉంటుంది. నందన ప్రతిమంచ అన్యత్ కురవ హి ఉత్తరాదివ ఉత్తర కురు ప్రాంతముల వలె దక్షిణ కురుదేశములు ఉత్తర కురుదేశములు ఉంటాయి. ఉత్తర కురుదేశముల్లో పార్కులు ఎక్కువ అన్నమాట. ఆ రోజుల్లోనే చాలా రకరకాల పుష్పములతో నిండిన నందనవనములు పెట్టిన ఉత్తర కురుదేశములు ఎట్లా ఉంటాయో ఈ ప్రాంతాలు అట్లా ఉంటాయి. రాముడికి ఆసక్తి కలిగించేటట్టుగా, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళడం చెట్టు ఆహారం అక్కర్లేదు, ఇలా వెళ్ళిపోతాను దక్షిణం దిక్కుగా అంటాడేమో అని కాదు, నీకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేటట్లుగా ఇప్పటిదాకా నీవు చూడనటువంటి రకరకాల పుష్పముల తోటలతో ఉండేటట్లుగా నందన ప్రతివంచ అన్యతు. నందనవనం అంటే దేవేంద్రలోకంలో ఉండేటువంటి దేవేంద్రుడికి సంబంధించిన ఉపవనం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి నందనవనం అని పేరు. కానీ నందనవనంలా ఉండే ఉత్తర కురు ప్రాంతముల వలె ఉండేటువంటి అందమైన చెట్లని ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయ్యా. కొంచెం వాళ్ళకి ఈ వైపు వెళ్ళేటట్లుగా ఒక అభిప్రాయాన్ని కలిగించాలి. అంటే చూద్దాం ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనిపించాయి. సర్వకామ ఫలా వృక్షా. రాముడికి ఉండేటువంటి బాధలో సీతమ్మను చెప్పవా, సీతమ్మ ఎక్కడ ఉందో చెప్పవా అని తాను ఆర్తిగా అడిగితే ఇవన్నీ చెప్పాను. సర్వకామ ఫలా వృక్షా. అన్ని ఋతువులలో నీకేది ఇష్టమో అన్ని ఇష్టములైన పళ్ళని కూడా ఇచ్చేటువంటి వృక్షములన్నీ ఉన్నాయి. మధుస్రవాహ మధువుని స్రవించే అంటే పుష్పముల యొక్క రసాన్ని మధువు అని అంటారు. ఆ పుష్పరసాన్ని తాగడాన్ని మధువు సేవించడం అంటారు. ఈనాడు కుళ్ళిపోయిన పళ్లతో తాగే మధువులు కావు. ఆనాడు రామచంద్రమూర్తి లాంటి రాజులు తాగేవి మధుస్రవములు. పుష్పముల నుండి కారేటువంటి స్రవములు ఉంటాయి, అవన్నీ బాగా దొరుకుతాయి మనకి. సర్వే చ ఋతవః తత్ర. అన్ని ఋతువులు సమానంగా అన్ని ఋతువులలో పండే ఫలించే పుష్పించే పుష్పములు ఫలములన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో దొరుకుతాయి. ఎలాంటిదో తెలుసునా, కుబేరుని యొక్క చైత్రరథము వంటిది. ఇందాకనేమో దేవేంద్రుని నందనవనం వంటిది, ఇప్పుడు కుబేరుని యొక్క చైత్రరథం వంటిది. మనకి పురాణములలో రెండు వనములు ప్రసిద్ధాలు. ఒకటి నందనవనం, రెండు చైత్రరథం. చైత్రరథం కూడా కుబేరుని యొక్క ఏలుబడిలో ఉండే గొప్ప వనం. ఈ రెండు వనములు ఎంత బాగుంటాయో ఈ ప్రాంతం అంత బాగుంటుంది. ఇలా వెళ్ళమని పతంగ మహాముని ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా తాను చెయ్యాలి. నిజానికి సుగ్రీవుడి గురించి తాను చెప్పకూడదు, తాను చెప్పక్కల్లా శబరి చెప్పాల్సింది.
శబరి చెప్పవలసిన అంశాన్ని తానే ముందు చెప్పేశాడు. చెప్పేసినవాడు మళ్ళీ శబరి గురించి మర్చిపోయారని శబరి వైపు పంపిస్తే తప్ప, శబరి చేత చెప్పిస్తే తప్ప మళ్ళీ ఈ పథకంలో ఈ పథకం యొక్క ఆలోచన సాగదు, ఈ సమాలోచన సాగదు. అందువల్ల ఈ ప్రాంతానికి బాగుంటుంది. ఫలభారానతాస్తత్ర, మంచి మంచి ఫలములతో వంగిపోయిన చెట్లు కలిగిన ప్రాంతాలు ఇవి. మహావిటపధారిణ, గొప్ప గొప్ప కొమ్మలతో చెట్లన్నీ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి తెలిసిన? శోభంతే సర్వతః తత్ర, అన్ని చోట్ల చెట్లన్నీ మేఘపర్వత సన్నిభాః, మంచి మంచి పర్వతముల మీద మేఘములు కనుక పైన అలా ఆగి ఉన్నప్పుడు పర్వతం ఎంత శోభిస్తుందో, ఈ చెట్ల పైన గుబురుగా ఉండేటువంటి కొమ్మలతో ఈ చెట్లన్నీ అంత బాగుంటాయి. తానారుహ్య అథవా భూమౌ పాతయిత్వా యథాసుఖం. ఇందాకట్లా మళ్ళీ ఆ చెట్లన్నింటినీ కూడా మీరు ఎక్కండి, పళ్ళు కోసుకోండి. లేదా లక్ష్మణస్వామి ఆ కొమ్మలన్నీ జాగ్రత్తగా కిందకి వంచి పాతయిత్వా, పళ్ళని కింద పడేసి, ఫలాని అమృతకల్పాని, అమృతకల్పములైన పండ్లని లక్ష్మణస్తే ప్రదాస్యతి, నీ లక్ష్మణుడు అందిస్తాడు. ఎందుకు ఇవన్నీ? పాపం వింటున్నాడు, పాపం ఏదో చెప్తున్నాడు కదా బాగుంటుందని అని రాముడు వింటున్నాడు. చంక్రమంతౌ వరాన్ దేశాన్ శైలాత్ శైలం వనాత్ వనం తతః పుష్కరిణీం వీరౌ పంపాన్నామగమిష్యథః. ఇలా జాగ్రత్తగా దాటుతూ మీరు ఆ వరాన్ దేశాన్ని, కొన్ని దేశములు వస్తాయి మధ్యలో, కొన్ని ప్రాంతములు. శైలాత్ శైలం, ఒక పర్వతం నుంచి ఇంకో పర్వతానికి, ఒక వనము నుండి ఇంకో వనానికి అలా వెళుతూ అక్కడ ఒక పుష్కరిణి ఉన్నది. పుష్కరిణి అంటే నీటితో సమృద్ధిగా ఉండేటువంటి చోటు. పుష్కరిణి, పుష్కరం అంటే నీరనంతం. సాధారణంగా పుష్కరం అంటే నీరు. పుష్కరం రాతి ఇది పుష్కరిణి, నీటితో ఎక్కువ సమృద్ధిగా ఉండే ప్రాంతం. పంపానది అప్పుడు చాలా సమృద్ధైనటువంటి జలముతో ఉండేది. ఈనాటి స్థితిలో లేదన్నమాట, చాలా గొప్ప స్థితిలో ఉన్నది. కాబట్టి తతః పుష్కరిణీం వీరౌ పంపాన్నామగమిష్యథః. పంపానదీ తీరం దాకా మీరు విడుదలుగా. అశర్కరాం, ఎలా ఉంటుంది పంప? అశర్కరాం, ఏమాత్రం గులకరాళ్ళు ఉండవు. గోదావరిలో మీకు గులకరాళ్ళు ఎక్కువ, పంపానదీ తీరంలో అస్సలు గులకరాయే కనిపించదు. అశర్కరాం, శర్కర అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళు అని అర్థం. ఆ పదాన్ని మనం పంచదారని పెట్టుకున్నాం, పంచదార కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి శర్కర శర్కర అని పెట్టుకున్నాం. దాన్ని తెలుగులో చక్కెర అంటాం కదా. అసలు శర్కర అనే పదమునకు చిన్న చిన్న రాళ్ళు అని అర్థం. ఎవరో సైజ్ చేసి తయారు చేసిన రాళ్ల వంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇసుక, పెద్ద ఇసుక రేణువులన్నింటికి శర్కర అని పేరు. సైకతం అంటే సన్న ఇసుకకి సైకతం అని పేరు. చిన్న తేడా ఉంటుంది. అశర్కర కాళ్ళకి గుచ్చుకునే చిన్న చిన్న రాళ్లతో కలిగినటువంటి ప్రాంతం కాదది. అవిభ్రంశ, ఎప్పుడన్నా కొన్ని నదుల దగ్గర చెయ్యి కాలు పెడితే జారుతుంది, బురద ఏర్పడుతుంది. అలా అవిభ్రంశ, ఆ తీరాలు బాగుంటాయి. పంపానదీ తీరంలో ఏమాత్రం కాలు జారకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి పంపానది చాలా బాగుంటుందని చెప్పడం అన్నమాట. సమతీర్థ, ఒడ్లన్నీ సమానంగా ఉంటాయి. తీర్థము అంటే ఒడ్డు, దిగే రేవు అని అర్థం. సంస్కృతంలో తీర్థం అంటే రేవు అని అర్థం. తీర్థం అంటే నీరడి కాదు అర్థం, రేవు అని అర్థం. అందుకనే తీర్థీభూతాహి సాధవ. మనం ఎక్కడ దిగాలో ఎక్కడ దాటాలో చెప్పేవాళ్ళు సాధువులు, సత్పురుషులు కాబట్టి వాళ్ళకి తీర్థులు అని పేరు. మధ్వ సంప్రదాయంలో ఈనాటికి కూడా వారి సంప్రదాయపు గురువులని తీర్థులు, ఆనంద తీర్థులు, విశ్వేశ తీర్థులు, ఇలా పేర్లు పెడతారు. భాస్కర తీర్థులు, నందన తీర్థులు అని పేరు పెడతారు. ఈ తీర్థపదం మనల్ని తరింపజేసేది. ఎక్కడ భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక నదిలో ఎక్కడ దిగాలో చెప్పడానికి వీలైన రేవు తీర్థ. అలాగే భగవంతుడిని ఏ విధంగా అనుభవించాలో చెప్పేటువంటి గురువులు తీర్థులు అని వాళ్ళు తీర్థపదాన్ని వాడతారు. అలాగే తీర్థం అంటే సమతీర్థం, ఎక్కడైనా దిగచ్చు. గోదావరిలో కొన్ని చోట్ల దిగితే సుడిగుండాలు ఉంటాయి, కొన్ని చోట్ల లోతైన ప్రదేశాలు ఉంటాయి, కొన్ని చోట్ల రాళ్ళు ఉంటాయి, కొన్ని చోట్ల బాగుంటుంది. కానీ పంపలా కాదయ్యా, సమతీర్థం. ఎక్కడ దిగినా ఆనందంగా ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఉంటుంది. అశైవల, ఎక్కడ నాచు అనేదే ఉండదు. ఆ ప్రాంతానికి ఉండే గొప్పతనాన్ని పైనుంచి చెప్తున్నాడు. అశైవల, ఏమాత్రం నాచు ఉండదు. ఎందుకో తర్వాత ఈ శ్లోకాల్లో చెబుతాడు. రామ సంజాత బాలూకాం, సన్నటి ఇసుక చాలా అందంగా ఉంటుంది. నడవడానికైనా
కాసేపు పడుకోవడానికైనా విశ్రమించడానికైనా అంతా బాగుండేటట్లుగా సంజాత బాలూక అలా ఉంటుంది. కమలోత్పలశాలిని, అందులో మంచి ఎర్రటి పద్మాలు కమలాలు పుడతాయి, అలాగే కలుగు పువ్వులు ఉంటాయి, చాలా ఆనందంగా ఉంటుందయ్యా. తత్ర హంసాహ, అక్కడ హంసలు తిరుగుతాయి. ప్లవాహ, కప్పల వలె ఎగిరేటువంటి కొన్ని పక్షులు, నీటి పక్షులు అంటారు. ఇలా అవి ఇలా నీటి మీద నుంచున్నట్టుగా నుంచుని మళ్ళీ ఎగిరి మళ్ళీ నుంచుంటాయి, మళ్ళీ నుంచుంటాయి. వాటి నీటి కొంగలని నీటి పక్షులని పేరు. అలాంటి ప్లవాహ, క్రౌంచాహ, కొంచె పక్షులు అంటారు. అదొక నీటి కోడులు లాంటివి క్రౌంచ పక్షులు. కురరాహ, కురరాహ అంటే అది మున్నెట పులుగులని పేరు. మున్నెట పక్షులు అంటారు వాటిని. అది కూడా నదీ తీరాల్లో ఉంటాయి. ఆ కురరాహ శైవరాఘవ వల్గుస్వనాహ, అవన్నీ చాలా మంగళకరములైన ధ్వనులతో ఉంటాయి, ఎక్కడ ఇబ్బంది కలిగించవు. నికూజంతి, అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అవన్నీ. పంపా సలిల గోచరాహ, పంపా నదీ తీరంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకో ఇదంతా వర్ణిస్తున్నాడు. రాముడికి లక్ష్మణుడికి కూడా ఆపమంటే బాగుండదు, ఉపన్యాసం చెప్పేవాడిని ఆపంటే బాగుంటుంది. ఎవరితో చెప్తుంటాడు, తప్పనిసరిగా వినాలి, సరే బాగుంటుంది తప్పని కొట్టాలి, లేదా ఆ మయ వదిలేశాడు రా బాబు ఉండిపోవాలి. అలాగే కబంధుడు చెప్తూ ఉంటే ఏదో చెప్తున్నాడు పాపం, మనకేదో ఉపకారం చేయడానికి ఏదో చిన్న సలహా ఇచ్చాడు, ఇంకా అనవసరంగా ఏదో చెప్తున్నట్టుగానే ఉన్నాడు. చెప్తూ నోద్విజంతే నరాన్ దృష్ట్వా వధస్య అకోవిదా శుభా ఘృతపిండోపమాన్ స్థూలాన్ తాన్ ద్విజాన్ భక్షయిష్యథః. ప్రదాకా ప్రాకృతికములైన పుష్పాలు ఫలాలు చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం మాంసాహారాన్ని తినేటువంటి వాళ్ళ అభిరుచులు చెప్తాడు. ఇక్కడి నుంచి నోద్విజంతే నరాన్ దృష్ట్వా, అక్కడ చిన్న చిన్న పక్షులు ఉంటాయి. దానికి ఏ పక్షి అయినా తెలియని వాడుస్తూ ఉంటే ఎగిరిపోతాయి, అవి ఉండవు. కానీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న నేతి ముద్దల్లా చిన్న చిన్న పక్షులు ఉంటాయి, చాలా తమాషాగా ఉంటాయి ఆ పక్షులు. అకోవిదాహ శుభాహ ద్విజాన్, ఆ పక్షుల పేర్లు వాల్మీకి చెప్పాల, అలాంటి పక్షులు ఉంటాయి. అవి చాలా కమ్మటి వాసన వస్తూ ఉంటాయి. అకోవిదాహ, వాడికి ఎలాంటి నైపుణ్యము ఉండదు. ఎవడో వస్తాడు, తనని కొడతాడు, కొడితే చనిపోతే తినేస్తాడు, ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఎవరిని చూచి భయపడవు, ఎవరేం చేసినా ఏం మాట్లాడనట్టుగా ఉంటాయి. అకోవిదాహ, అందువల్ల శుభాహ, వాడికి ఏ పాపము ఎరుగని పక్షులవి అలాంటివి ఉంటాయి. నోద్విజంతే నరాన్ దృష్ట్వా, మనుషులను చూస్తే ఎగిరిపోవు, అలాగే ఉండి వాడిని తేరిపారా చూస్తూ ఉంటాయి. వీడు వెళ్ళి పట్టుకున్నా పట్టుబడిపోతాయి, నోట్లో వేసుకున్నా అయిపోతాయి. ఇదే వాటి పని. అలా ఎలా ఉంటాయి? ఘృతపిండోపమాన్ స్థూలాన్, మంచి బలిష్టంగా ఉంటాయి, నేతి ముద్దల వలె ఉంటాయి. వాటిని కూడా మీరు తినవచ్చును రామా అంటాడు. ఎందుకు వచ్చినది ఈ చెప్పడం? సగ పళ్ళు తిన్నాడంటే బాగానే ఉంది, పక్షులను కూడా తినొచ్చంటే. రోహితాన్ వక్రతుండాంశ్చ, ఆ నదీ తీరంలో ఇంకా తమాషాలు చెప్పాలని నీకు రకరకాల చేపలు ఉంటాయి, మంచి మంచి చేపలు ఉంటాయి. వాడికి ఉండే అనుభవాలని వీడు చెప్తున్నాడు. కన్నా ఒక్కొక్కళ్ళు ఆహారం తినడం జరుగుతుందా అంటే, మనలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇలా కొంచెం వెళ్ళండి, రామాలయం ఉంటుంది, రామాలయంలో కాస్త పులిహోర పెడతారండి, ఆ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఏదైనా అరటిపళ్ళు ఇస్తారని చెప్తాం. మనకి తెలిసిన ఆహారమే. అదే ఇంకోటి అడిగితే, ఎందుకండి ఇలా ఇంకో హోటల్ ఉందండి, ఇక్కడ వెళ్ళండి, భలే ఉంటాయండి, బాగుంటాయి అక్కడ ఆహారాలు, చపాతీ బాగుంటుందండి, పూరి బాగుంటుంది ఇలా చెప్తారే. వాడి అభిప్రాయం వాడు చెప్తాడు, వాడి అనుభవాన్ని వాడు ప్రకటిస్తాడు. వీడి అనుభవాలు అవి ఇలా చెప్తాడు. రోహితాన్, కొంచెం ఎర్రగా ఉండే చేపలు ఉంటాయి, బాగుంటాయి. తర్వాత వక్రతుండాంశ, వంక ముక్కు చేపలు ఉంటాయి. వంకర ముక్కు చేపలని ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు. చిలుక ముక్కుల్లో చేపలకి ముక్కులు కిందకి ఉండేటువంటి వివిధాలైన చేపలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. అలా వక్రతుండాంశ, నడమీనాంశ, నడమీనములని చేపల్లో ఒక తేడా. వాటికి మామూలుగా చేపలకు ఉండేటువంటి ముళ్ళు కానీ పులుసులు కానీ లేకుండా ఉంటాయి. నడమీనాంశ రాఘవ పంపాయాం ఇషుభి మత్స్యాన్ తత్ర రామవరాన్ హతాన్. చక్కగా నువ్వు ధనస్సు తీసి బాణాలతో కొట్టుకుని హాయిగా తినండి అయ్యా. ధనస్సు దానికోసం ఉందా? బాణాలు చేపలు కొట్టడానికి ఉన్నాయా? చేపలకి బాణాలతో కొడితే పడతాయా? ఏమిటో చెప్తున్నాడు కబంధుడు. అంతే, ఒక దశ దాటి ఇంకో దశలోకి వెళ్ళాడు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని చూస్తున్నాడు. కానీ రాముడు ఏదన్నా అడిగితే నాకు చిన్న సహాయం చేసి పెట్టవా అంటే పెట్టకుండా ఉంటే మహాపాపం వస్తుంది. కాబట్టి రాముడు ఒరే బాబు నువ్వు వెళ్ళరా బాబు, నీకు దండం పెడతా అనేటట్టుగా మాట్లాడాలి. అలా మాట్లాడుతున్నాడు.
మత్స్యాన్ నువ్వు ధనస్సుతి బాణంతో కొట్టు సరిపోతాయి, చక్కగా తీసుకోండి. నిస్త్వక్పక్షాః వాటి పైన ఉండే పొలుసు కానీ త్వక్కు కానీ నీకు అపకారం కలిగించవు. చేపలకు కొన్ని రెక్కలు ఉంటాయి, ఆ రెక్కలు కూడా లేకుండా ఉంటాయి, అవన్నీ తీసేసుకోవచ్చు. నయస్తప్తాః అకృశాన్ ఏకకంటకాన్ ఇందులో వీటికి ఈ నడమీనాలకి ఒక్కొక్క ముళ్ళే ఉంటుంది, ఆ ముళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకుని హాయిగా తినచ్చు. తవ భక్త్యా లక్ష్మణస్వామి నీ యందు భక్తి చేత నీకు చక్కగా అతను ఏం చేస్తాడంటే లక్ష్మణ సంప్రదాస్యతి నయస్తప్తాః చక్కగా చిన్న ఒక సీకు తీసి ఒక ఇనప బూసనికి గుచ్చి నువ్వు వేసిన బాణం ఉంటుంది కదా, ఆ బాణాన్ని గుచ్చి చక్కగా మెల్లగా లక్ష్మణస్వామి వండి అంటే నిప్పు పెట్టి అది బాగా కాగిన తర్వాత నీకు తినడానికి ఆహారంగా ఇస్తాడు, చక్కగా తినచ్చురామా అంటున్నాడు. అది లక్ష్మణ సంప్రదాస్యతి లక్ష్మణుడు నీకు ఇస్తాడు. భృశంతే ఖాదతో మత్స్యాన్ పంపాయాః పుష్పసంచయే పద్మగంధి శివం వారి సుఖశీతమనామయం. హాయిగా నువ్వు తింటున్నావు అనుకో, మంచినీళ్ళు కావాలి కదా నీకు, పంపా నదిలో మంచి తీర్థమయ్యా, అది అనామయం రోగాన్ని కలిగించదు, సుఖశీతం సుఖంగా తేలిగ్గా ఉంటుంది, చల్లటి నీళ్లు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా చక్కగా అందంగా ఉంటుంది, బాగుంటాయి. శివం మంగళకరమైన నాచు ఉండదు కదా, నాచు బురద లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి నిర్మలమైనటువంటి తీర్థాన్ని పద్మగంధి ఆ పద్మాల యొక్క కేసరాలన్నీ అందులో పడి ఇంకా సుగంధంగా చక్కటి తీర్థం ఆ సగం ఆ చేపలు తింటూ ఉంటే లక్ష్మణస్వామి మంచినీళ్ళు పట్టుకొస్తాడు, హాయిగా తాగొచ్చు. ఇదంతా ఎలా ఉంది, ఎలా మనకే ఇబ్బందిగా ఉంది, రామునికి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంది వింటూ ఉంటే. వింటున్నాడు. ఉద్ధృత్య సతతా క్లిష్టం రౌప్య స్ఫాటిక సన్నిభం అసౌ పుష్కర పన్నేన లక్ష్మణ పాజయిష్యతి. మంచిని తాగడానికి గ్లాసులు గట్రా లేవనుకుంటావేమో, ఏం పర్వాలేదు. లక్ష్మణస్వామి ఆ తామర పుష్పాల ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆకులు జాగ్రత్తగా మడక చుట్టి చిన్న దొప్పలా తయారు చేసి ఆ పద్మపత్రంలో పట్టుకొస్తాడు. పద్మపత్రాలలో కనుక నీళ్లుంటే ఎలా ఉంటాయి తెలిసిన బంగారంలా మెరుస్తూ ఉంటాయి. స్ఫాటిక సన్నిభం స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పడం, ఇలాగా ఆ తామర దొప్పలో నీళ్లు పట్టి నీకు అందిస్తాడు, నువ్వు హాయిగా తాగొచ్చు. స్థూల కొంచెం ముందుకెళ్ళావా పుష్పాలు ఫలాలు అయ్యే, చిన్న చిన్న చేపలు పిట్టలు అయ్యే, ఇప్పుడు పందులు దాకా వెళ్తాయి అంటే వాడుకుంటే అనుభవం అది. కొంచెం దూరం వెళితే కనుక రామ స్థూలాన్ గిరిగుహాశయ్యాన్ వరాహాన్ వనచారిణః అపాం లోభాత్ ఉపావృత్తాన్ వృషభానివ నర్దతః రూపాన్వితాశ్చ పంపాయాం రక్షసి త్వం నరోత్తమా. స్థూలాన్ చాలా లావుగా ఉంటాయి. గిరిగుహాశయ్యాన్ కొండ గుహలలో పడుకుంటాయి, అవి అడవి పందులు అంటారు. వనచారిణః అడవిలోనే ఉంటాయి. వరాహాన్ అలాంటి పందులు కొన్ని ఉంటాయి. అపాం లోభాత్ మంచినీళ్ళు తాగాలని ఆ గురిగుహల్లోంచి అవి కూడా పంపానదీ తీరంలోకి వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు రూపాన్విత చాలా బాగుంటాయి రామావి. అలాగా వాడికి తినమని చెప్పాల, కానీ ఎందుకు చెప్పాడంటే వరుస కదా, చెప్పినప్పుడు వరుసలో ఏ క్రమాన్ని అయితే పాటిస్తున్నాడో ఆ క్రమానికి ఇంకొక విశేషణం చెప్పకుండా ఉంటే అదే క్రమంలో వాడికి అన్వయించుకోమని అర్థం. చేపలు బాగుంటాయి తినచ్చు, అలాగే పందులు కూడా ఉంటాయి అంటే అవి కూడా తినచ్చు అని చెప్పకండానే అలా పందులు ఉంటాయి. పంపాయ రక్షసి త్వన్నరోత్తమ అలాగా అడవి పందులు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సాయాంధ్రే విచరన్ రామ విటపీన్ మాల్యధారిణః శీతోదకంచ పంపాయాః దృష్ట్వా శోకం విహాస్యసి. ఆ సాయంకాలంలో ఆ రామ చెట్లన్నీ కూడా పుష్పాల యొక్క ఆ పూల యొక్క వికాసం వల్ల పుష్పాలన్నీ చెట్లకి వేసినట్టుగా అంటే చెట్లకి పూలవానికలు వేసినట్టుగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రాంతాలన్నీ చూచి చల్లటి శీతోదకమైనటువంటి ఆ పంపానదీ తీరంలో కూర్చుని నువ్వు హాయిగా ఈ శోకమంతా పోగొట్టుకుంటావు. నీకు శోకమేం కలగదు, చాలా ఆనందకరంగా ఆ ప్రాంతం అంతా ఉంటుంది. సుమనోభిః చితాంస్తత్ర తిలకాన్ నక్తమాలకాన్ ఉత్పలాని చ ఫుల్లాని పంకజాని చ రాఘవ. సుమనోభిః అందమైన పుష్పాలు, తత్ర తిలక
పుష్పములు, నక్తమాలకములు అంటే నీటికానుగ చెట్లు, ఉత్పలాలు, కలువ పూలు, ఫుల్లాని పంకజాని బాగా వికసించినటువంటి పద్మాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. నతాని కశ్చిన్మాల్యాని తత్రారోపయిత నరః నచ వై మ్లానతాం యాంతి నచ శీర్యంతి రాఘవ. అసలు రహస్యం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రామా. ఆ ప్రాంతంలో ఉండే చెట్లైనా పుష్పములైనా నదుల తీర్థమైనా కట్టిన మాలికలైనా ఎప్పటికీ వాడిపోవు. ఎందుకంటే అది అంటే ముందు ప్రాంతం గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు, ప్రాంతం యొక్క సమృద్ధిని చెప్పాడు. ఆ ప్రాంతం అంత సమృద్ధంగా, అంత అందంగా, అంత గొప్పతనంగా, అంత మంగళకరంగా ఉన్నది అంటే కారణం తెలుసునా? అతి మతంగ మహాముని యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంతం. అక్కడ ఏమైనా తిరగచ్చునా ఇవన్నీ? అంటే రాముని యొక్క ఎప్పుడు కూడా బంగారాన్ని మనం పరీక్ష పెట్టాలి అంటే 4 పరీక్ష పెట్టాలి. యథా చతుర్భిః కనకం పరీక్ష్యతే నిఘర్షణ ఛేదన తాపకారణైః. బంగారాన్ని కనుక మనం జాగ్రత్తగా మంచి బంగారమా కాదా అని తెలియాలంటే 4 చేత దాన్ని పరీక్షించాలి. 1 నిఘర్షణ రాపిడి చేత, ఛేదన దాన్ని ముక్కలుగా చేసిన దాని చేత, 3వది తాప బాగా బంగారం నిప్పుల్లో కాలిస్తే నిజమైన బంగారమా కాదా తెలుస్తుంది. తాడనైహి కాల్చిన తర్వాత కొడితే కూడా ఎంత కొట్టినా బంగారంలో ఉండే మేలిమి తగ్గకుండా ఉంటే అది నిజమైన బంగారం. 4 చేత బంగారాన్ని పరీక్షించడం జరుగుతుంది కదా. యథా చతుర్భిః కనకం పరీక్ష్యతే నిఘర్షణ ఛేదన తాపతాడనైః తథా. అదేవిధంగా మనిషి కూడా 4 చేత పరీక్షించబడతాడు. తథా చతుర్భిః పురుషః పరీక్ష్యతే. మానవుణ్ణి కూడా 4 చేత పరీక్షించాలి. 1 కులేన శీలేన గుణేన కర్మణ. అతని యొక్క కులము చేత, ఆ కులములో ఉంటే ఆ కులాన్ని బట్టి వాడు సంస్కరించబడతాడు. 2వది గుణేన శీలేన, అతను ఉండే శీలం ఎంత గొప్పదో ఆ శీలాన్ని బట్టి అతను గుర్తించబడతాడు, అతను మేలిమిగా తయారవుతాడు. తర్వాత గుణేన గుణాన్ని బట్టి, తర్వాత కర్మణ కర్మను బట్టి. ఇప్పుడు కబంధులు చేస్తున్న పని రామచంద్రమూర్తికి ఇవన్నీ వరుసగా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎలాంటి ఆసక్తి కనిపించదు. చేపల గురించి, పుష్పాల గురించి, పళ్ళ గురించి ఇప్పటిదాకా అడవుల్లో తిరగని వాళ్ళం ఎన్ని పుష్పాలు చూచింటాం. వాల్మీకి ఇంతకుముందే నందనవనాలన్నీ వర్ణించాడు. అన్నీ చూచి వచ్చిన వాళ్లే. కొత్త పుష్పాలు, కొత్త ఫలాలు, కొత్త పశువులు చూడవలసినటువంటి అగత్యమేం లేదు. రాముడికి ఇప్పటికే 12 ఏళ్ల పాటు అడవుల్లో తిరిగేసిన వాడు కదా రాముడు. 13 ఏళ్ల పాటు అడవుల్లో తిరిగాడు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటిది రాముణ్ణి ఒక్కొక్క రీతిలో పరీక్షిస్తున్నట్లుగా చివరికి శీలేన గుణేన కర్మణ, కర్మ చేత రాముణ్ణి పరీక్షించాలి. కానీ ముందు ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి సుగ్రీవునితో నువ్వు స్నేహము చేయవలసి ఉంటుంది. సుగ్రీవుడితో స్నేహము చేసేంత వరకు రాముణ్ణి పంపించాలి. తన మాట రాముడు వినేటట్టుగా చేయాలి. రాముడు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి సుగ్రీవుడితో స్నేహము చెయ్యమని చెప్పిన మాటలేమో చాలా ఆసక్తిగా విన్నాడు. ఆసక్తిగా విని అంగీకరించినట్టుగా చేశాడు. కానీ ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే ఏమీ ఆసక్తి చూపించాల. కాబట్టి ఇతను పెట్టే పరీక్షలో రామచంద్రమూర్తికి ప్రాకృతికమైనటువంటి ఏ ఉత్సాహము, ఏ వినోదము, ఏ ఆసక్తి లేదని గుర్తించి ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రకృతి, ఈ పుష్పములు, ఈ మంగళకరమైనటువంటి జలము, ఈ పంపానది తీరము, ఈ వాడిపోని పుష్పముల యొక్క మాలికల యొక్క సౌభాగ్యము ఇదంతా ఎవరి వల్ల తెలుసునా రామచంద్ర? నచవై మ్రానతాం యాంతి. ఇక్కడ ఏవి వాడిపోవు రామా. అంటే నువ్వు ఇప్పటిదాకా వాడిపోయి ఉన్నావు. ఇక్కడి నుంచి నీకు వాడుదల అనేదే ఉండదు, వాడిపోవడం లాంటిది ఉండదు. ఇక్కడి నుంచి నీకు అంత శుభమే కనిపిస్తుంటుంది ఎదురుకుండా. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఖేదపడక్కర్లా. నీకు ఒకటిగా స్నేహాలు తగులుతూ ఉంటాయి. ఈ స్నేహములన్నీ నీకు చాలా ఉపకరించే స్నేహాలు అవుతాయి. కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే ఆ ప్రాంతములో, పంపా ప్రాంతములో ఉండే పుష్పములు కానీ, ఫలములు కానీ, మాలికలు కానీ వాడకుండా ఉంటాయో నీవు కూడా అలా ప్రాణాన్ని లేకుండా ఉంటావు అని సూచన చేస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నాడు.
నచ శీర్యంతి రాఘవ, ఏమి శీర్యములు కావు, నశించిపోవు రామ. మతంగ శిష్యా తత్రాసన్, ఇందువల్ల మతంగ మహాముని యొక్క గొప్ప గొప్ప శిష్యులంతా అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళ వల్ల ఆ ప్రాంతములన్నీ సమృద్ధంగా ఉంటాయి. మతంగ మహాముని ఎంత గొప్పవాడో శబరి మాటల్లో మనం వినొచ్చు. అంత గొప్పవాడు. అంత ఆయన శిష్యులు వాళ్ళంతా సుసమాహితాహ, అంటే సుష్ఠు సమాధింగతాహ సుసమాహితాహ అంటారు వ్యాఖ్యాత. అంటే గొప్ప ఆత్మజ్ఞానము కలిగి గొప్ప తాత్వికత కలిగిన వాళ్ళంతా సామాన్యులు కారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిచర్య కూడా అడవికి సమృద్ధాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అడవిలో ఎక్కడ ఏ లోటు లేకుండా వాళ్ళ తపఃప్రభావం కాపాడుతుంది. తేషాం భారాభితప్తానాం వన్యమాహరతాంగురో ఏ ప్రపేతు మహీం తూర్ణం శరీరాతు స్వేదబిందవః తాని జాతాని మాల్యాని మునీనాం తపసా తదా శ్వేతబిందు సముత్థాని న వినశ్యంతి రాఘవ. అందువల్ల ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఉండే పుష్పములన్నీ ఇలా ఎందుకున్నాయి అంటే మతంగ శిష్యులు గొప్ప సమాధి నిష్ఠులు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి అడవుల్లోకి వచ్చి పళ్ళు చాలా కోసుకుని వాళ్ళ గురువు గారికి ఇవ్వడానికని చాలా బరువైనటువంటి ఆ పళ్ళ మూటను పట్టుకెడుతూ ఉంటే ఆ బరువు మూట మోస్తున్నప్పుడు చెమట పోస్తుంది కదా, వాడికి చాలా అలసిపోతారు. అలసిపోయినటువంటి వాళ్ళ చెమటను వాళ్ళు విగులుస్తూ ఉంటే ఆ చెమట యొక్క ప్రభావం చేత ఈ చెట్లన్నీ మరింత సమృద్ధములుగా మరింత వికాసములుగా అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళంత గొప్పవాళ్ళు. మునీనాం తాని జాతాని మాల్యాని, వాడు ఇలా విసిరితే కనుక ఆ చెమట బిందువులన్నీ ఆ చుక్కలన్నీ కూడా పూలమాలిక కట్టినట్లుగా చెట్లకి అలంకారం చేయబడుతూ ఉంటాయి. చెట్లకి ఇప్పటిదాకా పూలమాలికలతో అలంకారం చేశారని వాల్మీకి చెప్పారే, అవన్నీ పుష్పములు కాదు. మతంగ మహాముని యొక్క శిష్యుల యొక్క చెమట బిందువులు ఇలా విదిలిస్తే అవన్నీ పూలమాలికల వలె ఆ చెట్లకి అలంకారములుగా ఉంటాయి. ఎందుకిదంటే ఆ చెట్ల యొక్క ఉనికి కానీ ఆ ప్రాంతములో ఉండేటువంటి పుష్పముల ఫలముల దివ్యత్వము కానీ మతంగ మహాముని యొక్క సంపర్కం వల్ల కలుగుతుంది. నీవు అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ ప్రాంతానికి వెళితే ఎప్పటికీ వాడిపోని స్థితి నీకు ఏర్పడుతుంది. కేవలం చెట్లే ఆ రకంగా వాడిపోని స్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మతంగ మహాముని యొక్క శిష్యుల ప్రభావం చేత నీకు కూడా క్షేమం కలుగుతుంది అని గబంధుని యొక్క ఉద్దేశ్యం. అది ఎంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు అక్కడ? ఒకే ఒక్క ఆవిడొక్కతే ఉంది పాపం. ఆవిడ్ని కలవాలి రాముడు. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చెబుతూ తేషాం అధ్యాపి తత్రైవ దృశ్యతే పరిచారిణి శ్రమణి శబరీ నామ కాకుత్స్థ చిరజీవిని. ఆ మతంగ మహాముని శిష్యులందరిలో చాలా గొప్ప ఆవిడ పరిచారిణి. వాళ్ళందరికీ పరిచర్య చేసేది. ఒక పని మనిషిలా ఉంటుంది పాపం. వాళ్ళకేం కావాలంటే అందరి యొక్క కుటీరాల ముందు ఊడుస్తుంది, అందరి కుటీరాల ముందు ముగ్గులు పెడుతుంది, అందరికీ మంచినీళ్ళు తెచ్చిస్తుంది. ఏవో వాళ్ళకి కావలసినవి అన్ని అందిస్తూ అక్కడే పరిచర్య చేసే ఒక మహానుభావురాలు ఉంది. మతంగ మహాముని శిష్యుల పేర్లు చెప్పచ్చు కదా, ఎవరి పేర్లు అక్కర్లా. శబరి చాలా గొప్పది. శబరి నువ్వు కలవాలి. ఎందువల్ల? శ్రమణి. అది శ్రమణి అంటే ఆడ సన్యాసిని. చాలా అన్నీ వదిలిపెట్టి గొప్ప విరాగముతో ఉండి ఆశ్రమమే గురువుల యొక్క సేవయే పరమావధిగా ఉండేటువంటి ఆవిడ శ్రమణి. శ్రమణి అంటే శ్రమ పొందినది అని కాదు, ఆశ్రమములో ఉండి గురువుల యొక్క సేవలో తన జీవిత పరమార్థము సేవయే అని భావించిన ఒక ఉత్తమురాలు అని అర్థం. అలాంటి శ్రమణి ధర్మ నిపుణాం అభిగచ్చేతి రాఘవ. ప్రారంభంలో మొదటి సర్గలో వాల్మీకి నారద మహాముని చెప్తాడు శ్రమణి ధర్మ నిపుణాం. అక్కడ ధర్మ నిపుణ అంటే మనం అలా తెలుసుకున్నామా, ధర్మములన్నింటిలో ఏది ఉత్తమమైన ధర్మమో ఆ ధర్మము తెలిసిన అంట. ప్రహ్లాదుణ్ణి వాళ్ళ తండ్రి గారు చదువుకున్నావా, అన్ని చదువులు వచ్చాయా, చదువులన్నీ కూడా నీకు అర్థమయ్యాయా అంటే చదువులలో సారమెల్ల చదివితి తండ్రి. చదువులు అక్కర్లా, చదువులలో సారం ఏదైతే ఉందో ఆ సారాన్ని నేను చదివాను అంటాడు. ఆ సారం ఏది అంటే హరిభక్తి అని చెప్తాడు. అన్ని గ్రంథములలో ఉండేటువంటి సారము భగవంతుని మీద భక్తి. ఆ భగవంతుని మీద ఉండేటువంటి భక్తికే, ఆ హరిభక్తికే వేదసారం అని పేరు. అది చెప్పాడు. ఇక్కడ ఈ శబరి యొక్క వృత్తాంతంలో రెండు భగవన్నిష్ట, చరమ పర్వనిష్ట, ప్రథమ పర్వనిష్ట అని మనకి వేదాంతంలో ఏర్పడతాయి. ప్రథమ పర్వనిష్ట అంటే భగవంతుని యందే అత్యంత భక్తి కలిగి ఉండుట.
ఆయన సేవే గొప్పది, ఆయన యొక్క సేవలోనే తరిస్తామంటూ భగవత్ సేవలోనే తరించుట మొదటి మెట్టు వంటిది. ప్రథమ పర్వనిష్ట అది పెద్ద గొప్పది కాదండి, అది ప్రథమ పర్వనిష్ట. అంటే ప్రారంభంలో మెట్లెక్కేవాడి మొదటి మెట్టు ఎక్కినట్టు లెక్క. మరి చరమ పర్వనిష్ట ఏది? మొత్తం మెట్లన్నీ ఎక్కిన తర్వాత మనం చేరుకునే భవనానికి చిట్ట చివరి మెట్టేది చరమ పర్వనిష్ట. అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలిసిన గురువుల యొక్క సేవ చేసుకోవడం చరమ పర్వనిష్ట. అంటే ఆ గురువే తనకు ఉత్తారకుడని, ఆ గురువే తనకు పరబ్రహ్మమని, ఆ గురువే సకలమని భావించి గురుభక్తి కలిగి ఉండుట చరమ పర్వనిష్ట అని అంటారు. అందుకని మన సంప్రదాయంలో ప్రధానంగా వైష్ణవ సంప్రదాయంలో నాథమునుల యొక్క చరిత్రలో ఆయన భగవంతుడిని తపస్సురాచరించాడు, నమ్మాళ్వారి గురించి తపస్సునాచరిస్తాడు. దాని గురించి ఉదాహరణగా మధుర కవులని మహానుభావులు. ఆ మధుర కవులు నాకు వేరుండం నానరియేం వేదంతమిళ్ செய்த மாறன் சடகோபன் பண் குருகூரேரங்கள் வாழ்வாమిన్నేత్తుం మధుర కవియార్ ఎమ్మయాళ్వార్ అవరేయనని అంటారు. నాకు వేరే దైవం అక్కర్లా, వేరుండు నా నిలవే, నాకు వేరే దైవమే అక్కర్లా. ఎవరు కావాలి నీకు? వేదం యొక్క సారాన్ని తమిళ భాషలో చెప్పిన నమ్మాళ్వార్లు ఇన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఎంత గొప్ప సారాన్ని అందించారు. అలాంటి మహానుభావుల యొక్క సేవ తప్ప నాకు భగవంతుని సేవ కూడా అక్కర్లేదు అని ఆయన 11 పాశురములు రాస్తారు. కన్ని నున్ సిరుత్తాంబు అని పేరు దానికి. శ్రీకృష్ణుని యొక్క దామోదరత్వాన్ని చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి ప్రబంధం అది. ఆ రోలకు కట్టుబడ్డం కానీ ఆ కట్టిన సౌలభ్యం అంతా చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన పాశురాలు. ఈ పాశురములన్నింటిలో కూడా కృష్ణుణ్ణి కీర్తిస్తున్నట్లుగానే తమ గురువు గారైన షఠకోపమునుల్ని కీర్తిస్తారు. ఆ షఠకోపమునుల్ని కీర్తించేటువంటి ఆ ప్రబంధానికి చరమ పర్వనిష్ట అని పేరు. అంటే అది చాలా గొప్పది. భగవంతుని యందు భక్తి కలిగి ఉండడం కంటే భగవద్భక్తి కలిగి ఉన్న భాగవతోత్తముడు లేదా గురువు గారి పట్ల అంత భక్తిగా ఉండడం అనేది గొప్ప స్థితి అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఉండే భగవన్నిష్ట వేరు, ఇప్పుడు ఇది భాగవత నిష్ఠ అంటారు. శబరికి ఉండే గొప్పతనం ఆచార్య గురోహో పాదమూలం గమిష్యామి యానహం పర్యచారిషం. శబరి రాముడి దగ్గర అంటున్న మాట, నువ్వు కనుక అనుగ్రహిస్తే రామా మా గురువుగారుల యొక్క శ్రీపాదాల సన్నిధికి వెళ్ళిపోతాడు. అదేమిటమ్మా, సరిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పాలి? వైకుంఠానికి వెళతా, లేదా కైలాసానికి వెళతా, లేదా కైవల్లి ఇలా కదా అనాలి. ఆవిడ అందు మా గురువుగారు ఏ లోకంలో ఉన్నారో మా గురువుగారి యొక్క పాదమూలములకు వెళ్ళాలి అంటారు. దీన్ని అవలంబించే శ్రీ వైష్ణవులు చనిపోయినప్పుడు ఆచార్య తిరువడిగల్ చేరినారు అని రాస్తారు. వాళ్ళ గురువుల యొక్క పాద సన్నిధికి వెళ్ళారు ఇతను అని అంటారు. అంటే గురువుల యొక్క మీద ఉండే భక్తిని ఆ రకంగా చేస్తారు. మనకు ఉపనిషత్తు కూడా గురుభక్తి సమాయుక్త పురాణజ్ఞో విశేషత అని గురుభక్తిని గొప్పగా చెప్తుంది. అలాంటి గురుభక్తి అద్భుతంగా కలిగినటువంటి ఉత్తమురాలి ఈ పరిచారిణి అనేటువంటి ఆవిడ. కాబట్టి కాకుస్థ చిరజీవిని చాలా గొప్ప ఆవిడ. కనుక నువ్వు సేవిస్తే తాను ఎంత గొప్పదో తెలుస్తుంది. తాను గొప్పగా ఆదరించిన లేక భక్తితో కొలిచిన మతంగ మహాముల గొప్పతనము నీకు తెలుస్తుంది. త్వాంతు ధర్మే స్థితా నిత్యం సర్వభూత నమస్కృతం దృష్ట్వా దేవోపమం రామ స్వర్గలోకం గమిష్యతి. త్వాంతు ధర్మస్థితా నిత్యం, ధర్మే స్థితా నిత్యం. ఒకే ధర్మంలో ఉంది రామ. ఏ ధర్మంలో ఉంది? ఆచార్య ఆజ్ఞా పరిపాలనము, ఆజ్ఞానువర్తనం అని అంటారు. ఆచార్య ఆజ్ఞానువర్తనం. గురువుగారు చెప్పారు, మేము వెళ్ళిపోతున్నాము శబరి, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, రాముడు వస్తాడు, రాముడికి కాస్త ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత వద్దుగాని అని చెప్పారు. వాళ్ళ కోసం గురువులంటే అంత ప్రేమ ఆవిడకి, విడిచి ఉండలేదు ఆవిడ. అలాంటి ఆవిడ గురువుల ఆజ్ఞ కోసం ఇలా నిలబడిపోయింది. అలాగే ఉంది. పండు ముసలయ్యి రాముడు ఎప్పుడు పుడతాడో తెలియదు, ఎప్పుడు వస్తాడో, ఎప్పుడు పెద్దవాడవుతాడో తెలియదు, ఎప్పుడు అడవికి రావాల్సి వస్తుందో తెలియదు, ఇటుగా వస్తాడో లేదో తెలియదు. ఇటుగా రాకపోయినా ఆవిడ ఇంకా చిరంజీవిగానే ఉండేది. అందుకనే ఇక్కడ కబంధుడు అంటున్నాడు, వచ్చి రజీవిని. చాలా కాలం నుంచి ఉంది ఆవిడ. నువ్వు వెళ్ళకపోయినా మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళేంత వరకు అలాగే చిరంజీవిగానే ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి. ఆవిడ మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ఆవిడ తరించాలి. మనసులోనేమో గురువుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచన, కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మాట రాముడు వచ్చేదాకా ఉండు అన్నారు కాబట్టి ఉండావు. కాబట్టి త్వాంతు
ధర్మే స్థిత. ఏ ధర్మంలో ఉంది? తమ గురువు గారు చెప్పిన మాటను పాటించాలనే ధర్మంలో స్థిరంగా ఉందాడు. అలాంటి ఆవిడ సర్వభూత నమస్కృతం దృష్ట్వా దేవోపమం. కబంధుడు చెప్తున్నాడు, అన్ని భూతముల చేత, ఈ లోకంలో ఉండే చరాచరములైన జంగమాజంగములన్నింటి చేత నమస్కరించతగే దేవాధిదేవుడవి నీవే. ఇలా అనొచ్చునా కబంధుడు? అన్నాడు రాముడితో. రాముడు ఒప్పుకోవచ్చునా? ఒప్పుకుంటాడు రాముడు. తాను భగవత్ స్వరూపాన్ని కబంధుడు చెప్తాడు. సర్వదేవ నమస్కృతం సర్వభూత నమస్కృతం దృష్ట్వా దేవోపమం రామ. దేవతలతో సమానమైన వాడివి అని అర్థం కాదు ఇక్కడ. దేవోపమం అంటే అర్థం దేవతలంతా ఎవరితో పోలిక పెట్టుకుంటూ ఉంటారో అలాంటి వాడివి నీవు. అర్థమేంటి? ఒక మామూలు సామాన్య దేవతని ఓహో దేవత నీవే పరబ్రహ్మవి, నీవే పరమాత్మవి, నీవే భగవంతుడివి అంటారు. చిన్న చిన్న దేవతల్ని కొలుస్తాం కదా. సాధారణంగా మనకుండే సాహిత్యంలో వాళ్ళని మన వ్యాస మహర్షి పురాణంలో చూస్తే వ్యాసుడే పరబ్రహ్మ, వ్యాసుడే నారాయణుడు, వ్యాసుడే శివుడు అలా అలా వర్ణిస్తారు. వ్యాసుడు వాళ్ళవుతాడా? ఎవరితో పోలుస్తున్నారు? ఒక వ్యక్తిని అంతకంటే గొప్పగా ఉండే వ్యక్తితో కదా పోలుస్తారు. అలా గణపతి ఉంటే త్వమేవ బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి అంటారు. గణపతి పరబ్రహ్మ అవుతాడా? పరబ్రహ్మ వలె పోలుస్తారు. అంటే పరబ్రహ్మ వలె పోల్చిన పోలిక చిన్నవారందరికీ, చిన్న చిన్న దేవతలందరినీ కూడా పరమాత్మతో పోల్చడం అనేది ఉంటుంది. పరమాత్మతో పోల్చినంత మాత్రాన అందరూ పరబ్రహ్మలు, అందరూ జగత్కారణములు కాదు. వారంతా పరమాత్మ సములు, పరమాత్మ తుల్యులు అని చెప్పినప్పటికి కూడా వాళ్ళంతా పరమాత్మ కంటే పరిచారకులుగానే ఉంటారు. దేవోపమం అని అంటే అర్థం. దేవోపమం అంటే అర్థం దేవతలంతా ఏ పరమాత్మతో పోలికను పెట్టుకుని ఆనందిస్తూ ఉంటారో ఆ పరమాత్మవు నీవు. అంటే సాక్షాత్తుగా అధిదేవుడవు నీవు. దేవోపమం దృష్ట్వా. నిన్ను చూస్తుంది ఆవిడ. నిన్ను చూస్తే రామచంద్ర ప్రభు స్వర్గలోకం గమిష్యతి, స్వర్గలోకానికి వెళ్తాడు. పరమాత్మను చూస్తే స్వర్గానికి వెళ్ళడం అంటే అది ఎంత చిన్నతనం కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వెళితే అతని సాన్నిధ్యానికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి వాల్మీకి రామాయణంలో స్వర్గం అనే పదం వచ్చిన చోట సందర్భాన్ని పట్టి అర్థం చెప్పాడు. స్వర్గం అంటే పరమపదం అనే అర్థం. కొన్ని చోట్ల స్వర్గము అంటే దేవతలు ఉండే స్వర్గం, దేవేంద్రుడు ఉండే స్వర్గం. కానీ దేవతలందరూ ఎవని యొక్క మహాత్మ్యంతో తమను తూచుకుని ఆనందిస్తూ ఉంటారో అలాంటి భగవంతుడవైన నిన్ను సేవించిన శబరి స్వర్గానికి వెడుతుంది అంటే ఎంత చిన్నతనం. అంటే మోక్షానికి వెడుతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఆ రకంగా మోక్షానికి వెళుతుంది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాడంటే పాపం నిన్ను చూసి వెళ్ళిపోదామని కూర్చుంది. ఎప్పుడో పెట్టేవాడే సర్దుకుంది పాపం, అన్ని సర్దేసుకుంది. నువ్వు ఎప్పుడొస్తావా? వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి? వాళ్ళ గురువుగారిని విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేదు. వాళ్ళ గురుగారు వెళ్ళిపోయారు ముందు. ఆ గురుగారి దగ్గర వెళ్ళిపోవాలి, గురుగారి దగ్గర సేవ చేసుకోవాలి. ఇదే తాపత్రయంతో ఉండే ధర్మే స్థిత అని వాల్మీకి చెప్పిన, నారద మహాముని ధర్మ నిపుణ అని చెప్పిన అర్థం ఇది అని వ్యాఖ్యాతం అందిస్తారు. అంటే భగవంతుడి కంటే రాముడిని చూడడం ప్రధానం కాదు వీడికి. రాముడు వస్తాడు అంటే నేను వచ్చేస్తానండి మీతో అంది. కాదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి, మిమ్మల్ని విడిచి నేను ఉండలేను అంది మహర్షులతో. కాదు మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం, నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి, మా ఆశ్రమం అంతా రాముడికి చూపించాలి, మా గొప్పతనాన్ని నువ్వు చెప్పొద్దా మరి అని. ఎప్పుడైనా ఒక మాట వినని వాడిని వాడికి ఏది ఇష్టమో అది చెప్పి కదా మాట ఇస్తారు. నేనంటే నీకు ఇష్టం కదా, మతంగ మహాముని చెప్పాడట శబరికి, నేనంటే నీకు ఇష్టం కదా, చాలా ఇష్టం. నా యొక్క ప్రభావం అంటే నువ్వు గుర్తిస్తావు కదా, గుర్తిస్తావు. నా గురించి అందరికీ చెప్పాలనుకుంటావు కదా, అవునండి. గురుం ప్రకాశయేత్ ధీమాన్. గురువుగారి గొప్పతనాన్ని ఎవరు చెప్పాలి? శిష్యులు కదా చెప్పాలి. కాబట్టి నీవు నా గొప్పతనాన్ని అందరికీ చెప్పాలా అక్కర్లేదా? చెప్పాలంటే నా గొప్పతనాన్ని లోకానికి వెల్లడి చెయ్యాలంటే నువ్వు రాముడు వచ్చినప్పుడు రాముడికి చెప్పు చాలు నా గొప్పతనం. రామ కథతో గనక నా కథ కలిసి ఉంటే, లేదా మతంగ మహాముని ఎవరు కలుస్తారండి? మతంగ మహాముని ప్రస్తావన దేనికి వస్తుంది? మతంగ మహాముని యొక్క ప్రస్తావన రామకథతో మమేకం కావడం వల్ల నాకు కీర్తి వస్తుంది అని ఆవిడకి నచ్చ చెప్పి, పాప ఆయన కీర్తి పొందాలని ఏం కాదు, నాకు మరింత కీర్తి రావాలంటే శబరి రాముని కథతో నా కథను నువ్వు కలపాలి. నా గొప్పతనాన్ని, నా మాహాత్యాన్ని శబరి నీవు రాముడికి చెప్పాలి. చెప్పితే నా గొప్పతనం లోకానికి ప్రకాశితం అవుతుంది. అది నీకు ఇష్టమే కదా? ఇష్టమే. అయితే ఇక్కడే
అలా ఒప్పించాడు పాపం. అంటే గురువుగారు బాగా ఒప్పిస్తే ఆవిడ ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి ఎందుకుంది? ధర్మే స్థిత, మాట మీద కట్టుబడి ఉన్నది తప్ప మనసంతా వాడు గురువుగారి దగ్గరే ఉంది. కానీ ఎప్పుడెప్పుడు రామా నీవు వెళతావా, నీకు అన్నీ చెప్పి గబగబా చెప్పిస్తావా, వెళ్ళిపోతానండి అంటే ఆజ్ఞాపన నాకు ఇవ్వండి అంటుంది. అలాగే అంటుంది ఇక శబరి. వెళ్ళంగానే రామా నువ్వు నీతో ఆనందంగా ఉంది, చూస్తేనే ఆనందంగా ఉంది, నీతో పాటు నేను కూడా వస్తాను, అయితే ఇక్కడే ఉండిపో అందాడు. అయిపోయిందా, నీకు వెళ్ళొస్తాను రామా అంటుంది. కేవలం రాముణ్ణి చూడడం కోసమే నిలబడి ఉన్నట్లుగా మనకి ఆ 75వ సర్గలో మనం చూడవచ్చు. అలా అంటే ఆవిడ స్వర్గలోకం గమిష్యతి అంటే ఆవిడికి స్వర్గాన్ని ఇవ్వడం కూడా నీ బాధ్యతలో ఒకటి. కాబట్టి రామ తప్పనిసరిగా ఇటు వెళ్ళిపోతావేమో సుగ్రీవుడి దగ్గర ప్రధానంగా కాదు, నీ రూట్ తిప్పుకుని శబరిని కలిసి శబరికి మోక్షాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళవలసింది అనగానే రామచంద్రమూర్తికి అతను చెప్పేటువంటి ఇప్పటిదాకా చెప్పిన సోదిలా అనిపించిన మాటలలో ఉండే సారం అర్థమైంది. రాముడు అర్థం ఇక్కడ నుండి రాముడు తతః తద్రామ పంపాయాః తీరమాశ్రిత్య పశ్చిమం ఆశ్రమస్థానమతులం గుహ్యం కాకుత్స్థపశ్యసి. రామ పంపాయాః తీరం, ఆ పంపానది తీరంలో రామ పశ్చిమ తీరం, ఆ పశ్చిమ తీరానికి నీ వెడతావు. ఆశ్రమస్థానమతులం, అతులం దేనితో పోల్చడానికి వీలు కాని గొప్ప ఆశ్రమం. ఇప్పటిదాకా అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమం చెప్పాం కదా, అదే దాంతో పోలికలేదు. దీనికి శరభంగ మహాముని ఆశ్రమంతో పోలికలేదు. దేనితో పోల్చడానికి వీలు కాని గొప్ప ఆశ్రమం అక్కడ ఉంది. ఆ పర్వతం మీద, ఒక పర్వతం మీద గుహ దగ్గర ఆశ్రమం అంతా ఉన్నది. అది గుహ్యం కాకుత్స్థ పశ్యసి, అతి రహస్యమైనటువంటి ఆశ్రమము. ఆశ్రమాన్ని ఎవ్వరూ చూడలేరు, ఎవరూ వెళ్ళలేరు, ఎవరికి అది తెలియనటువంటి గొప్ప ఆశ్రమం. ఆశ్రమానికి నీవు వెళ్ళాలి, వెళ్ళి అక్కడ శబరిని అనుగ్రహించాలి అని కబంధుడు చెప్తున్నాడు. అంటే సుగ్రీవుని ఇప్పుడు రాముడికి మనస్సులో సుగ్రీవునితో స్నేహం చేయడం కంటే ప్రధానమైనది శబరిని కలవడం అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తాడు కబంధుడు. లేకపోతే శబరి ఉంటే మనకెందుకు, వాడు ముసలాడు ఉంటే ఉంది, నేను మళ్ళీ నా రూట్లో వెళ్ళిపోవాలి కదా, ఇప్పటికే సీతను అపహరించి చాలా కాలం అయిపోతుంది, కాబట్టి గబగబా సుగ్రీవుని కలవాలి, స్నేహం చేయాలి, నా ఉద్యమం నాదనుకుంటాడేమో అని రామునికి కాదు శబరిని కలవాలి. కలిస్తే ఆవిడికి మేలు. ఆవిడికి మేలంటే నువ్వు ఏ పని చేస్తావో ఆ పనిని బట్టి కర్మణా చతుర్భి పరిరక్ష్యతే కదా, పరీక్ష్యతే కదా. అతని కర్మ అంటే నీ కోసం, నీ యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఆవిడగా వేచి ఉన్నది అంటే రాముడు అటు వెళ్ళకన్నా ఇటు వెళ్ళిపోతే రాముడు స్వార్థపరుడు అవుతాడు కదా, తన పని తాను చూసుకున్నవాడు అవుతాడు. కాబట్టి రాముడు శబరి వైపు వెడితే కర్మణ పరీక్షిత అవుతాడు. కర్మ చేత కూడా రాముడు ఒకసారి పరీక్షించబడిన వాడు అవుతాడు. ఇది తమాషా. చతుర్భి పరీక్ష్యతే యథా తథా చతుర్భి పురుష పరీక్ష్యతే కులేన శీలేన గుణేన కర్మ. అది కర్మచేత. రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఇటు ద్వైధీభావం అన్నమాట. శబరి వైప, సుగ్రీవుడి వైప. సుగ్రీవుడి వైపు తనకుండే కంగారు పట్టి సుగ్రీవుడి వైపే వెళ్ళాలి. కానీ ఇతను చెప్పే మాటలను బట్టి ముందు శబరిని కలవాలి, ఆ మహాత్మురాన్ని చూడాలి. ఆ మహాత్మురాన్ని చూచి ఆవిడ ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి మళ్ళీ అంతకైతే వెనకొచ్చి శివుడి దగ్గరికి వెళదాం అనుకునేటట్టుగా రాముడు ఆ వైపు తిరిగేటట్టుగా కబంధుడు చేసే ప్రయత్నం ఇదంతా కూడా. నత్ర ఆక్రమితుం నాగాః శక్నువంతి తమాశ్రమం వివిధాః తత్ర వై నాగాః వనే తస్మింశ్చ పర్వతే. ఆ చుట్టుపక్కలన్నీ మదించిన ఏనుగులు ఉంటాయి రామ, చాలా ఏనుగులున్నాయి. కానీ ఒక్క ఏనుగు కూడా ఆశ్రమం జోలికి వెళ్ళదు. అది తమాషా. అంత మదించిన ఏనుక్కి నాకు అన్నం పెట్టే మావటి వాడిని కూడా చూడదు. తనకి ఆభరణాలు ఇచ్చి స్నానం చేయించే తనకుండే సేవకుని కూడా పట్టించుకోదు, చంపేస్తుంది. మదం ఎక్కితే ఏనుగు ఎవరినైనా చంపేస్తుంది. దానికి ఉండే లక్షణం అది, మదించిన ఏనుగు అంటారు. అలాంటి ఏనుగులు కూడా ఈ ఆశ్రమం నత్ర ఆక్రమితుం శక్నువంతి, ఎప్పుడు కూడా ఆశ్రమం జోలికి వెళ్ళవు, అంత గొప్పది. వివిధాః తత్ర వై నాగాః వనే తస్మింశ్చ పర్వతే. ఆడ ఏనుగులు లేవనుకుంటావేమో, ఆ చుట్టూ ఏనుగులే, ఆ పర్వతం మీద ఏనుగులే, ఆ నదుల తీరాల్లో ఏనుగులే. అయినా ఒక్క ఏనుగు కూడా ఆశ్రమం జోలికి వెళ్ళదు, అంత గొప్ప ఆశ్రమం. ఋషేః తత్ర మతంగస్య విధానాత్ తచ్చ కాననం. ఎందువల్లంటే మతంగస్య ఋషేః విధానాత్, మతంగ మహాముని యొక్క జీవన విధానం అట్లా ఉంటుంది. అతని జీవన విధానాన్ని చూస్తే
ఏ జంతువు కూడా అతని జోలికి వెళ్ళి అపకారం చెయ్యాలని అనుకోదన్నమాట. అలా సర్వభూత దయాపరుడై తాను ఉంటాడు, అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతనికి ఏది అపకారం చేయకుండా ఉంటాయి. ఈ అడవి అంతా కూడా మతంగ మహాముని అంటే చాలా భయంగా భక్తిగా ఉంటుంది. తచ్చకాననం, ఆ మతంగ మహాముని గొప్పతనం అది. తస్మిన్నందన సంకాశే దేవారణ్యోపమేవనే నానావిహగ సంకీర్ణి రంస్యసే రామ నిర్వృత. నీకు గొప్ప ఆనందం కలుగుతుంది అన్నాడు రామునికి. నిజంగా గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతాడు. శబరిని కలిసిన తర్వాత రాముడు పొందే ఆనందం, సీతాపహరణం తర్వాత రాముడు పొందే ఆనందం ఇదే. ఇక్కడ దాకా ఆనందాన్ని పొందడు, శబరిని కలిశాక అమితమైన ఆనందాన్ని పొందుతాడు. ఇది కబంధుడు ముందే చెప్తున్నాడు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నందన సంకాశే, ఒక నందనవనంలా ఉంటుంది. దేవారణ్యోపమేవనే, దేవారణ్యోపం అంటే పరమపదంలో ఉండే తిలారణ్యము అంటే అరణ్యం. నందనం చెప్పాక మళ్ళీ దేవారణ్యం చెప్పక్కర్లేదుగా. నందనవనమే దేవతల లోకంలో ఉండేవనం, మళ్ళీ దేవారణ్యం అంటే మళ్ళీ దేవతల లోకం ఉండే అరణ్యం ఎందుకు చెప్పాలి? పరమపదంలో ఒక వనం ఉంటుంది అని పరమ అక్షరాది క్రమంలో వర్ణిస్తారు. వైకుంఠాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఛాందోగ్యంలో కూడా ఒక వనం ఉంటుంది, ఐరమ్మదం అనే సరస్సు ఉంటుంది, వెరదానది ఉంటుంది, తిలారణ్యం ఉంటుంది వర్ణిస్తుంది కదా. అలాంటి అరణ్యం అంటే అది భగవంతుడి యొక్క లోకములో పరమపదంలో ఉండే గొప్ప అడవి ఎలాంటిదో ఆ అడవి అలాంటిది. భగవత్ సన్నిధి అక్కడ ఉన్నది అని రాముడికి చెప్తున్నారు. ఆ సన్నిధికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఒకసారి ఆతిథ్యాన్ని నివేదన ఆరగింపు పొందాలను, పొందిన తర్వాత నువ్వు సుగ్రీవుడి దగ్గర వెడుదువుగా నేను చెప్తున్నాడు కబంధుడు. చెప్పి నానా విహగ సంకీర్ణి, ఎన్నెన్నో పక్షులు అక్కడ ఉంటాయి. రంస్యసే రామ నిర్వృత, గొప్ప అమితమైన ఆనందాన్ని అనుభవించి అక్కడ నువ్వు రవిస్తావయ్యా. ఋష్యమూకశ్చ పంపాయా పురస్తాతు పుష్పితద్రుమ సుదుఃఖారోహణో నామ శిశునాగాభిరక్షిత. శబరి గురించి చెప్పాడు కదా. అక్కడ నుండి నువ్వు ఇలాగే వెళ్ళి కొంచెం చుట్టైనా మెట్టమేలంటావే, అలా కొంచెం చుట్టైనా ఇలా వెళ్ళి ఇట్టించట్టు వెడుదు కానీ ఇలా వెళ్ళకండి. ఇలా వెళ్ళి అక్కడ నుండి పంపానదికి ముందు భాగంలో అంటే అవతల భాగం, పశ్చిమ తీరం, ఇప్పుడు తూర్పు తీరంలో ఋష్యమూకశ్చ పంపాయా. ఋష్యమూకము అనే ఒక పర్వతం. ఋష్యమూకం అంటే ఋష్యాహ మృగాహ యస్మిన్నితి ఋష్యమూకం. ఋష్యములు అంటే నల్లటి చారల దుప్పులు, దుప్పిలో తేడాలు ఉంటాయి. అవి నీల, వాటికి సంస్కృతంలో ఒక అందమైన పేరు ఉంటుంది, వాటికి రురు అని కూడా పేరు. అలాగే ఇందులో ఋష్యములు అంటారు. నల్లటి చారలతో ఉండే దుప్పులు కలిగినటువంటి మూకాహ అక్కడ ఉంటాయి. అవి గట్టిగా అరవు, శబ్దాలు చెయ్యవు, ఎప్పుడు మౌనంగా ఉంటాయి, గుణుల వలె సంచరిస్తాయి. ఋష్యాహ మూకా ఇవ యస్మిన్నితి అంటే ఋష్యమృగములన్నీ కూడా మౌనవ్రతాన్ని పాటిస్తున్నట్లుగా ఏ కొండ మీద అయితే ఉంటాయో ఆ కొండకి ఋష్యమూకమని పేరు. ఎంత సమర్థములైనవి అయినప్పటికీ కూడా అవి మౌనంగా ఉంటాయి. ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆ కొండ మీద ఉండే 5 కూడా ఎంత సమర్థులైనా కూడా మౌనంగా ఉంటారు. ఎవరు? సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు, జాంబవంతుడు, నలుడు, నీరుడు అంతా ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత పరాక్రమం కలిగినవాడు. హనుమంతుడు ఒక్కడు చాలండి వాలిని చంపేయడానికి. వాలి వెడలగొడితే వాలిని హనుమంతుడు ఒకడు చంపలేడా? హాయిగా చంపేశాడు. సుగ్రీవుడికి స్నేహితుడుగా ఉన్నవాడు కదా హనుమంతుడు. హనుమంతుడు చంపకుండా సుగ్రీవుడికి స్నేహంతోనే ఉన్నాడు తప్ప ఆ వాడిని చంపాలనుకోలే. ఎందుకో కిష్కింధాకాండలో చెప్తాను, గుర్తుంచుకుని మరీ చెప్తాను ఈ అంశాన్ని. ఇక్కడ ఆ 5 కూడా ఎంత పరాక్రమవంతులై ఎంత సమర్థులైనప్పటికీ కూడా మౌనముగా ఉన్నారో ఆ పర్వతం మీద ఋష్యములు కూడా అలా మూకములై ఉంటాయి. కాబట్టి ఋష్యమూకం రెంటి గురించి చెప్పినాడు. అక్కడ ఉండే వానరులంతా సమర్థులైన పాపం చేతగాని వాళ్ళల్లాగా మంచి వాళ్ళల్లా ఉన్నారు. అలాగే సమర్థములైనటువంటి అక్కడ దుప్పులు కూడా అలాగ మౌనవ్రతాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాయి రామా. అది ఋష్యమూక పర్వతం. అలాంటి పర్వతం పుష్పితద్రుమ సుదుఃఖారోహణ. ఆ పర్వతం మీద ఎక్కడం చాలా కష్టం, అలాంటి పర్వతం. అందుకే రాముడు ఎక్కలేకపోతాడని హనుమంతుడు ఎక్కించుకుని మరీ పెడతాడు ఆ పర్వతం మీదకి. అక్కడ చాలా అందమైనటువంటి అంశం. పర్వతం ఎక్కచ్చు కదా, హనుమంతుడు వెళ్ళి రండి ఇలా పైకి కొండ ఎక్కుదామంటే రాముడు ఎక్కగలడో లేదో చూడొచ్చు కదా, కానీ ఎక్కించడు. ఎక్కించుకుని తన భుజం మీద ఎక్కించుకుని తీసుకుని పెడతాడు. ఎందువల్లంటే సుదుఃఖారోహణం. అది ఎక్కడానికి కష్టంగా ఉంటుంది, కోరుకొండ ఎక్కినట్టుగా.
కోరుకొండ అనే క్షేత్రం ఉన్నది కదా, దాని మెట్టెలా ఉంటాయి, ఇలా 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 ఉంటాయి, చాలా కష్టంగా ఎక్కారు. షోళింగర్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? చోళసింహపురం అని నృసింహస్వామి సన్నిధి, అది అంతే, కష్టంగా ఎక్కేటువంటి మెట్లతో ఉంటాయి. అలాగా ఆ పర్వతం కూడా కష్టంగా ఎక్కే తీరులో ఉంటుంది కాబట్టి సుదుఃఖారోహణో నామ, చాలా కష్టం ఆ పైకి ఎక్కడం. శిశునాగాభిరక్షిత, ఆ కొండ మొత్తానికి కూడా ఒక గున్న ఏనుగు రక్షకురాలై ఉంటుంది. ఎందుకో తమాషా, ఎందుకు చెప్పారో తెలియదు. అక్కడ అన్నీ పెద్ద పెద్ద మరించిన ఏనుగులు ఉన్నా కూడా ఒక చిన్న ఏనుగు ఉందిట, ఆ చిన్న ఏనుగే అదంతా రక్షిస్తుంటుంది. ఆ చిన్న ఏనుగే చెప్తారు. ఆ శిశునాగాభిరక్షిత, ఒక చిన్న ఏనుగు యొక్క ఏలుబడిలో ఆ పర్వతం అంతా ఉంది. ఉదారో బ్రహ్మణా చైవ పూర్వకాలే వినిర్మిత, బ్రహ్మదేవుడు చాలా ఇష్టంతో పూర్వం ఈ పర్వతాన్ని ఉదారుడై ఏర్పాటు చేశాడు. పర్వతం మీద ఏదో తెలియని మహిమ ఉన్నదన్నమాట. అది కొద్దిగా చెప్తున్నాడు. శయానః పురుషో రామ తస్య శైలస్య మూర్ధని యత్ స్వప్నే లభతే విత్తం తత్ ప్రబుద్ధః అధిగచ్చతి. ఒక్కొక్క చోటికి ఒక్కొక్క మర్యాద ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఒక్కొక్క ఫలం ఉంటుంది. ఆ పర్వతం మీద నిద్రించి కలలో కనుక ఏదైనా వస్తువు కనిపిస్తే రామ, అది తప్పనిసరిగా వాడు మెలుకున్న తర్వాత పొందుతాడు. రాముడు పడుకున్నాడు అనుకోండి, సీతమ్మ అని కల్లోకి వచ్చి, సీతమ్మ కదా కల్లోకి వస్తుంది రాముడికి, కల్లోకి రాగానే సీతను పొందుతాడు. ఎవరికి ఏది కళ వస్తే ఆ కళని వాడు పొందుతాడు. అది ఆ పర్వతానికి ఉండే గొప్పతనం. శయానః పురుషో రామ తస్య శైలస్య మూర్ధని యత్ స్వప్నే లభతే విత్తం తత్ ప్రబుద్ధః అధిగచ్చతి. నిద్రలో కనుక స్వప్నంలో ఏది కనిపిస్తే అది మెలుకున్న తర్వాత తప్పనిసరిగా పొందుతాడు రామ. కాబట్టి నీ కళ నెరవేరాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పడంలో చిన్న తాత్పర్యం. నత్వేనం విషమాచారః పాపకర్మాధిరోహతి యస్తుతం విషమాచారః పాపకర్మాధిరోహతి తత్రైవ ప్రహరంత్యేనం సుప్తమాదాయ రాక్షసాః. ఆ పర్వతానికి ఒక గొప్పతనం కూడా, తప్పు చేసిన వాడెవ్వడూ కూడా, పాపపు కర్మ చేసిన వాడెవ్వడూ కూడా ఆ పర్వతం మీద అడుగు పెట్టలేడు. మతంగ మహాముని యొక్క శాపగ్రస్తము అనే అంశం వేరేగా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క నిర్మాణంలోనే ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కాలంటే నా పాపకర్మ అధిరోహతి, పాపము చేసిన వాడు ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కలేడు అని చెప్తాడు. అంటే అర్థం ఇక్కడ వాలి ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కలేడంటే అర్థం వాలి పాపాత్ముడు అని అర్థం. ఆ పర్వతం మీదే ఉన్న సుగ్రీవుడు గొప్పవాడు అని అర్థం. ఇక్కడి నుంచి కబంధుడు చెప్పేసిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం ఆలోచన వస్తుంది అనుకోండి. వాలి సుగ్రీవుడు కథ చెప్పాడు. ఇప్పుడు వానరులందరికీ ఎవరు రాజు? వాలి కదా. వాలి గురించి మనం గతంలో విన్నాం కదా. రావణాసురుణ్ణి సైతం మదాన్ని అణిచి వాడికి సైతం గర్వభంగాన్ని చేయించిన వాలిని గనక మనం పట్టుకుంటే, వాళ్ళని ఆశ్రయించాలనుకోండి. రాముడు ఆలోచన, వాలి గనక ఆశ్రయిస్తే ఆ వాలి రావణాసు కబురు పెడతాడు. రావణ మనందరం మిత్రులం కదా, వచ్చేయి, నా మాట విను, నా స్నేహధర్మాన్ని పట్టి సీతమ్మను రాముడికి ఇచ్చేయి, క్లియర్ అయిపోతుంది అని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి. అలా అనుకుని గనక రాముడు అనాయాసమైనటువంటి తీరులో వాలి జోలికి వెళతాడేమో, వాలి పాపాత్ముడని చెప్పాలి రాముడికి. అది అక్కడ దాకా వెళ్ళాక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళిందా వాడు పాపాత్ముడా పుణ్యం ఎవరు చెప్తారు? వారి రాజ్యంలో ఎవరైనా వీడు పాపాత్ముడే చెప్తారా? వాడి రాజ్యంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా వీడు దుర్మార్గుడండి చెప్తారా? ఎవరు చెప్పరు. వాళ్ళకి భయపడి కూడా చెప్పరు కదా. ఇక్కడ వాలి పాపాత్ముడని తెలియడం కోసమని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. ఋష్యమూకాన్ని పాపాత్ముడైన వాడు ఎక్కలేడు అంటే సుగ్రీవుడు అత్యంత పుణ్యాత్ముడు. సుగ్రీవుడి వెంట ఉండేవారంతా పుణ్యాత్ములు. నీవు రామ ఇక్కడి నుంచి పుణ్యాత్ములతోనే స్నేహం చేయాలి, అందుకే శబరితో శబరిని కలవమని చెప్తున్నా. అక్కడి సుగ్రీవుణ్ణే నువ్వు స్నేహం చేయమని చెప్తున్నాను. మరి చిట్ట చివరి సగ్గ అంతంలో చిట్ట చివరి మాట సఖ్యం కురుష్వ, సుగ్రీవుడితో స్నేహము చేయవలసినది. అంటే ఎక్కడ రాముడు మాట తప్పుతాడో, ఎక్కడ వాలి వైపు వెడతాడో అని భయం, ఇతనికి ఉండే భయం. రాముడు వెడతాడా వెళ్ళ తర్వాత అంశం. ఒక జాగ్రత్త చెప్పేవాడు జాగ్రత్త చెప్తూనే ఉంటాడు కదా, ఆ జాగ్రత్త చెప్పేటట్టుగా మాట్లాడతాడు. కాబట్టి విషమాచార పాపకర్మ అది ఒకవేళ గనక
ఒక విషమాన్ని, ఒక తప్పు పాపాత్ముడైన వాడు ఈ పర్వతం ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తే కొంతమంది రాక్షసులు అక్కడ ఉంటారు. ఆ రాక్షసులు అంటే అర్థం ఇలాంటి కోరలతో ఉండి పీడించే రాక్షసులు కాదు. ఆ పాపాత్ముడైన వాడు ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కితే వాణ్ణి హింసించే రాక్షసులు అంతే. వాళ్ళ పనేంటి? ఆ పాపాత్ముడు కానివాడు ఆ పర్వతం మీద ఉండాలి. పాపాత్ముడైన వాడు పర్వతాన్ని ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తే వాడిని చంపడానికి రాక్షసులు ఉంటారు ఇప్పుడు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా భయపడి ఎక్కట్లా అంటే అర్థం చేసుకో, వాళ్ళు దుర్మార్గుడు అని సూచనప్రాయంగా చెప్తున్నట్టు లెక్క. తత్రాపి శిశునాగానాం ఆక్రందః శ్రూయతే మహాన్ క్రీడతాం రామపంపాయాం మతంగారణ్యవాసినాం. అక్కడ చిన్న చిన్న ఏనుగులు చాలా హడావుడి చేస్తుంటాయి, చాలా ఆనందంగా తిరుగుతుంటాయి. చిన్న ఏనుగుకి ఏం భయం లేకుండా తిరుగుతాయి. అలా తిరిగేటువంటి వాడి యొక్క ఘీంకార ధ్వనులు చాలా ఆనందంగా నువ్వు వినొచ్చు. రామ పంపాయాం క్రీడతాం. పంపా నది తీరంలో ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న గున్న ఏనుగు ఆడితే ఎంత బాగుంటుంది. అసలు ఏనుగు చూస్తేనే తమాషాగా ఉంటుంది. చిన్న ఏనుగు చూడండి ఎంత ముద్దు వస్తుందో చూడండి. దగ్గరికైతే వెళ్ళలేం, కానీ చిన్న ఏనుగు చాలా ముద్దుగా ఉండి నీళ్ళల్లోకి దిగి మళ్ళీ ఇసుక మీద పొరలాడి మళ్ళీ నీళ్ళలోకి దిగి ఆడుకుంటూ ఉంటే దాని సరదా బాగుంటుంది కదా. ఇవన్నీ నువ్వు చూస్తావు అక్కడ. మతంగారణ్యవాసిన ఇవన్నీ చూడొచ్చు అక్కడ. సిక్త రుధిరధారాభి సంహృత్య పరమద్విపాహ ప్రచరంతి పృథక్కీర్ణాః మేఘవర్ణాస్తరస్వినః. అక్కడ ఏనుగులు ఉంటాయి, మదమెక్కిన ఏనుగులు కదా, ఎవరిని ఏం చేయడానికి వీల్లేదు కదా. ఆ ఏనుగులు వాటిలో దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటాయి. దాన్ని వప్రక్రీడ అని అంటారు. సంస్కృతంలో ఏనుగు కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. వాటికి వప్రక్రీడలని పేరు. ఏనుగు ఎవరు కొట్టడానికి వీల్లేదనుకోండి, అదే కొండకు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. తన యొక్క దంతాలతో కొండని ఢీకొడుతూ ఉంటుంది, కొండని తొలిచేస్తూ ఉంటుంది. ఏనుగుండే లక్షణం. చిన్న మదం ఏర్పడినప్పుడు అవన్నా కొట్టుకోవాలి, లేదా కొండతో అన్నా కొట్టుకోవాలి. వారికి ఉండే లక్షణం. అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి ఏనుగులు ఒకదాన్ని ఒకటి పొడుచుకుంటూ రుధిరధారాభి అవే కొట్టుకుంటాయి, మళ్ళీ కలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆ కలిసిపోయేటువంటి తీరులో ఆ ఏనుగుల ఒంటి నిండా రక్తపు ధారలు కారుతూ ఉంటే అవి మేఘవర్ణాః తరస్వినః, మంచి ఎర్రటి మెరుపులు వచ్చే సమయంలో ఉండే మేఘాల్లాగా భలే అందంగా ఉంటాయి ఆ ఏనుగులు కూడా. తే తత్ర పీత్వా పానీయం విమలం శీతమవ్యయం నిర్వృతాః సంవిగాహంతే వనాని వనగోచరాః. హాయిగా దెబ్బలాడతాయి, అలసట కలుగుతుంది, ఆ నీళ్ళల్లో దిగుతాయి, చల్లటి విమలమైన తీర్థాన్ని తాగుతాయి, అలసటంతా పోగొట్టుకుంటాయి, మళ్ళీ ఆనందంగా తిరుగుతాయి. అలాంటి ప్రదేశాలవి. ఎప్పుడు కూడా స్థలం యొక్క వర్ణన, ఒక దేశాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆ దేశంలో ఉండే ఒక గొప్పతనాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆ దేశాన్ని వర్ణించాలి. దేశాన్ని వర్ణించి దేశంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని వర్ణించాలి. ఇది శాస్త్ర నియమం. అందులో మన మహాసంకల్పాదుల్లో కూడా ఈ భారతదేశం ఎంత గొప్పదో, ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని అరణ్యాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పర్వతాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని నదులు ఉన్నాయి, ఎంతమంది దేవతామూర్తులు ఉన్నారు, ఎంతమంది, ఇలా చెప్పి అలాంటి ఆత్మస్థానీయంగా ఉండే గొప్ప భగవత్ సన్నిధి ఈ దేశము అంటే ముందు దేశాన్ని పొగడాలి, ఆ దేశంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని పొగడాలి. అంటే అందుకని మనకి ఆళ్వారులైనా మహాత్ములైనా ఒక క్షేత్రాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆ క్షేత్రంలో ఉండే చెట్లని, పశువులను, మహర్షులను, బ్రాహ్మణోత్తములను, వేద విద్వాంసులను, అక్కడ ఉండేవన్నీ ముందు వర్ణించి ఆ ఊరిలో గొప్ప అద్భుతమైన క్షేత్రము అని వర్ణిస్తారు. వరదరాజస్తవం లాంటి స్తోత్రాలు పంచస్తవాల్లో మీరు ఏదైనా గొప్ప మహాత్ములు రాసినటువంటి ఏ క్షేత్ర మహాత్మ్యాన్ని మీరు తీసుకున్నా ముందు క్షేత్రాన్ని వర్ణిస్తారు. అది గొప్ప ప్రాంతం కాబట్టి ఆ ప్రాంతపు క్షేత్రంలో ఉండే క్షేత్రస్థములన్నింటినీ వర్ణిస్తున్నాడు వాల్మీకి. ఎప్పుడైనా క్షేత్రాధిదైవాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఇవన్నీ వర్ణిస్తారు. ఇది సాహిత్య మర్యాద, సంప్రదాయ మర్యాద, శాస్త్ర మర్యాద కూడా ఆ రకంగా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా తే తత్ర వృక్షాంశ్చ ఎలుకబంట్లు ఉంటాయి. ద్వీపినశ్చైవ పెద్ద పెద్ద పులులు. ద్వీపినః రకరకాల పుల్లో ఉండే తేడాలు ఉంటాయి. ద్వీపినః సారలు బాగా కలిగి ఎత్తైనటువంటి పులులు, పెద్ద పులులు ఉంటాయి అక్కడ. నీలకోమలక ప్రభాన్ రురూన్ అపేతాన్ అపజయాన్ దృష్ట్వా శోకం జహిష్యతి. రురులు అంటారు. రురు రౌద్రకృకలాసహ అని వేదంలో కూడా ఈ రురు అనేటువంటి మృగాన్ని చెప్తారు. నల్లటి చారలతో ఉండేటువంటి ఒకనొక దుప్పి. ఇది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగానే అలాంటి ఎక్కువ ఉంటాయి.
కాబట్టి ఇది ఋష్యముఖం అని పేరు కదా. ఆ రురువులు అనేటువంటి ఆ మృగములన్నీ కూడా ఉంటాయి. వాటిని చూస్తూ ఉంటే నీ శోకమంతా నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు రామ. రామతస్యతు శైలస్య మహతి శోభతే గృహ శిలాపిధాన కాకుత్స్థ దుఃఖం చాస్యా ప్రవేశనం. ఆ కొండ మీద ఎక్కితే కనుక ఆ పర్వతమునకు మహతి గుహ శోభతే, పెద్ద గుహ ఉంది దానికి. ఆ గుహ ఎక్కడ ఉన్నదో కనిపెట్టడం మనకి కష్టం. ఎందువల్ల ఆ గుహకి తలుపు కూడా రాతిలో భాగమే. ఆ రాతిని జరుపుకుంటే తలుపు వస్తుంది, రాతిని మూస్తే కొండలాగా ఉంటుంది. ఎవ్వరూ గుర్తించలేదు. ఈనాడు కబ్బోర్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు అది బాత్రూమ్ తలుపా కబ్బోర్లా లేకుండా కలిపేస్తారు చూసారా, డిజైన్లలో కలిపితే అక్కడ వాళ్ళకే తెలుస్తాయి లోపల ఉండే కబ్బోర్లు యొక్క నియమాలు. అలా గోడలాగే ఉంటాయి, గోడలాగే ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తే తలుపులు ఎక్కడున్నాయో. ఆ విధంగానే ఆ పర్వతానికి ఉండేటువంటి శిలాపిధాన, ఆ పర్వతముకు ఉండే గుహకి ఉండే తలుపు కూడా రాతితోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరికి సాధ్యము కాదు రామ కనుక్కోవడం. శిలాపిధాన కాకుత్స్థ, అది రాతితోనే మూయబడి ఉండే పెద్ద గుహ. దుఃఖంచ అస్యా ప్రవేశనం, అందులోకి వెళ్ళాలంటే ఎవరికి సాధ్యం కాదు. తస్యాహ గుహాయాహ ప్రాగ్ద్వారే మహాన్ శీతోదకో హ్రదః. ఆ గుహకి తూర్పు వైపుగా ఈశాన్యముల జలాశయం ఉంటే మంచిది కదా, వాస్తుకు బాగుంటుంది కదా. అదేవిధంగా ఈ గుహకి తూర్పు వైపున చిన్న హ్రదం ఉన్నది, చక్కటి మడుగు ఉంది. ఆ మడుగులో శీతోదక, చల్లటి తీర్థంతో ఉండే మడుగది. ఫలమూలాన్వితో రమ్య నానామృగ సమావృత, అనేక రకాల ఆ జంతువులు మృగములన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా అందమైనటువంటి ఫలములతో నిండి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది. తస్యాం వసతి సుగ్రీవ. సుగ్రీవుడు గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు అక్కడ. ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు ఉండే స్థానం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు. ఇదంతా కూడా సుగ్రీవుడు ఎంత గొప్పవాడో, ఎవరికి కుమారుడో, ఎలాంటి వాడో చెప్పాడు అతని కథ. ఇక్కడ సుగ్రీవుడు ఉండే స్థానాన్ని చెప్పి ఆ స్థానాన్ని వర్ణించిన తర్వాత తస్యాం, అలాంటి గొప్పదైనటువంటి గుహాయాహ, తస్యాం వసతి, ఆ గుహ యందు ఉంటున్నాడు. సుగ్రీవ చతుర్భిః సహ వానరైః, నలుగురుతో సహాయముగా ఉండే సుగ్రీవుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు. రాముడికి ఈ 4 సంఖ్యగా ఉండే తమాషాని వ్యాఖ్యాత ఒకరు చెప్తారు. నలుగురిలో ఒకడు రాముడు కదా. నలుగురిలో ఒకడైన రాముడు వచ్చి నలుగురితో కూడి ఉన్న ఒకవాడిని ఆశ్రయించాడు. వీని ఆశ్రయించిన తర్వాత రాముణ్ణి నలుగురితో కూడి ఉన్న ఒకడొచ్చి ఆశ్రయించాడు. విభీషణుడు కూడా అంతే కదా. చతుర్భి సహ రాక్షసై, చతుర్భి రాక్షసై సహ, నలుగురు రాక్షసులతో సుగ్రీవుడు రాముణ్ణి శరణాగతి చేశాడు. ఇక్కడ నలుగురు వానరులతో కూడి ఉన్న సుగ్రీవుణ్ణి రాముడు శరణాగతి చేస్తున్నాడు అని తమాషాగా వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు. ఎందుకో తర్వాత చెప్తాను. లోకనాథ పురోభూత్వా సుగ్రీవం నాథమిచ్చతి. ఈ లోకానికి యావత్ ప్రపంచానికి జగత్తుకి కూడా నాథుడైన పరమాత్మ అయిన రాముడు సుగ్రీవుణ్ణి శరణాగతి చేస్తున్నాడు. ఆశ్చర్యంగా లేదా అంటాడు వాల్మీకి అక్కడ కిష్కింధాకాండ మొదట్లో. అది అక్కడ చెప్పుకుందాం. ఇలాగా ఆ చతుర్భి సహవానరై, నలుగురు వానరులతో సుగ్రీవుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు. కదాచిత్ శిఖరే తస్య పర్వతస్య అవతిష్ఠతే, అక్కడ చాలా కాలంగా అక్కడ ఉంటున్నాడు. పర్వతం యొక్క ఆ శిఖరం మీద ఉంటున్నాడు. కబంధస్తు అనుశాస్య ఏవం తావు ఉభౌ రామలక్ష్మణు, ఈ విధంగా చెప్పిన కబంధుడు అనుశాస్య, అనుశాసనం, ఆశాసనం, శాసనం కొద్ది తేడాలతో ఉంటాయి కదా. అందుకనే మనకి శిక్షావళిలో కూడా ఏష ఆదేశ, ఏష ఉపదేశ, ఏషా వేదోపనిషతు, ఏతదనుశాసనం ఏవముపాసితవ్యం. శాసనానికి అనుశాసనానికి తేడా. శాసనం అంటే తాను చేసి మనకి తానే చేస్తాడు. ఇలా వెళ్ళు, ఇంతే చేయాలి. ఇతను కబంధుడు శాసించే అవకాశం లేదు. ఎందువల్ల ఈ శాసనమంతా దేవతల కల్పనలో భాగం, దేవతలు చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో భాగం. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని రాముడికి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇలాగా నీకు శాపవిమోచనం అయిన తర్వాత నీవు చేయవలసిన పని రామునికి ఈ విధముగా కలవమని చెప్పుట అని కదా. కాబట్టి వాళ్ళ శాసనాన్ని తాను పాటిస్తున్నాడు. కాబట్టి అనుశాసనం అనుశాస్య, తనకి దేవతలు ఏదైతే చెప్పారో, ఎలా చెప్పమని చెప్పారో ఆ చెప్పే మాటలని రాముడికి అందించిన వాడై తౌ ఉభౌ రామ లక్ష్మణు వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాడు కబంధుడు. చెప్పిన తరువాత స్రగ్వీ,
అప్పటికే చాలా అందంగా ఉన్నాడు. ఇంకా శ్రగ్వి మంచి మాలికలతో ప్రకాశించేటట్లుగా ఇంకా గొప్ప రూపాన్ని పొందాడు. భాస్కర వర్ణాభ, మళ్ళీ సూర్య భగవానుడి వలె మంచి ప్రకాశవంతమైనటువంటి దేహాన్ని కొని ఖేవ్యరోచత వీర్యవాన్, అలాగ ఆకాశంలో నిలబడి ఉన్నాడు. తంతు ఖస్తం మహాభాగం కబంధం రామలక్ష్మణు. ఇంత మాట్లాడి మళ్ళీ ఆ స్టాచ్యూ నిలబడిపోయి ఉన్నాడు. ఎందుకు నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన? వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, నేను వెళుతున్నా అనడానికి వీల్లేదు. ఎలా వెళ్ళాలి? రాముడి ఆజ్ఞాపించాలి. రాముడు ఆజ్ఞాపిస్తే తప్ప వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా మాట్లాడి నిల్చుంటే తంతు అంటే అర్థమని అప్పుడు గుర్తించిన రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా ఓహో ఖస్తం మహాభాగం. రామచంద్రమూర్తిని ఇందాక పరమాత్మతో నీవు పరమాత్మ సమానం కాదు, నీవు పరమాత్మని గుర్తు చేసినవాడు కదా. కాబట్టి అంతకుముందు ఉండే కథ అంతా మరచి రాముడు పరమాత్మ యొక్క దీన్ని పొందినవాడు, తాదాత్మ్యాన్ని పొందినవాడు రాముడు. కాబట్టి రామలక్ష్మణుడు వాడిద్దరూ కూడా ప్రస్థితౌ త్వం వ్రజస్వ, ఇక నీ వెళ్ళవలసినది అని ఆజ్ఞాపించారు. నువ్వు కూడా మాతో ఉండు అనొచ్చు. మాతో ఉండు అంటే రాముడు మానవీయతను ప్రదర్శించినట్టు అవుతుంది. రాముడు ఎప్పుడు అన్నింటినీ సాధించగలిగిన వాడైనటువంటి స్థితిలో తాను ఉన్నాడు. కాబట్టి వ్రజస్వ, నువ్వు హాయిగా నీవు ఏ లోకానికి వెళ్ళదలుచుకున్నావో కబంధ ఆ లోకానికి వెళ్ళు. వాక్యము చతురంతికే, అంతికే అంటే చాలా మెల్లగా దగ్గరగా చెప్పారు. సాధారణంగా వెళ్ళు కాదు, నువ్వు జాగ్రత్తగా నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, నువ్వు వెళ్ళు. రాముడి ఆజ్ఞాపన అంటే వీళ్ళకంటే గొప్పవాడైన రాముడు ఆజ్ఞాపన చేయడం అనేది రహస్యం కదా. అంతికే, రహస్యంగా నువ్వు వెళ్ళానైనా నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు. అది అంతికే. గమ్యత కార్యసిద్ధ్యర్థం ఇతి తౌ అబ్రవీత్ సచ, అతను కూడా ఏమన్నాడు, నీ వెళ్ళిరా అంటే మీ ఇద్దరికి కార్యసిద్ధి అవుగాక అని సంకల్పించి తాను వెళ్ళిపోయాడు. సుప్రీతౌ, ఆ మాటకు చాలా ఆనందించాడు. రాముడు మానవీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు, అతడు దేవతా స్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి అతని యొక్క ఒక సంకల్పం, అతని దీవెన ఫలిస్తుంది కదా, కార్యసిద్ధి మీకు కలుగుగాక అని ఆ పైన ఉండే కబంధుడు అంటే సుప్రీతౌ చాలా ఆనందించారు. సరైన మర్యాదను పాటించిన వాడు అయ్యాడకుని ఆనందించిన వారై తౌ అనుజ్ఞాప్య కబంధ ప్రస్థితస్తదా, రాముడేమో వ్రజస్వ అని ఆజ్ఞాపించాడు, కబంధుడేమో అనుజ్ఞాప్య అనుజ్ఞను మళ్ళీ గుర్తు చేసి రామ మీరు నా మాట విని ఇటే వెళ్ళండి అన్నాడు. తనకుండే లక్షణం అది, రాముని ఇటు కాకుండా అటు పంపించాలి. అనుజ్ఞాప్య కబంధ ప్రస్థిత తద, అక్కడి నుంచి కబంధుడు వెళ్ళిపోయాడు. సతత్కబంధ ప్రతిపద్య రూపం వృతశ్రియా భాస్కర తుల్య దేహ నిదర్శయన్ రామమవేక్ష ఖస్థ సఖ్యం కురుష్వ ఇతి తదా అభ్యువాచ. సఖ్యం కురుష్వేతి తదాభ్యువాచ. చిట్ట చివరి శ్లోకం. సతత్కబంధ, ఆ కబంధుడు. వాల్మీకి సహ తత్కబంధ, సహ అంటేనే వాడనర్థం. మళ్ళీ తత్కబంధ ఆ వాడైన ఆ కబంధుడు అంటే ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి ఏదో వికృత రూపంలో ఉండే కబంధుడు కాడు, ఆ రూపాన్ని పొందినవాడు. 2 రూపాల ముందు ఉండే రూపం అసలు రూపం అంటే గొప్ప దేహం. ఎలాగతను ప్రతిపద్య రూపం వృతశ్రియ భాస్కర తుల్య దేహ, చంద్రుని యొక్క ఓజస్సు, సూర్యుని యొక్క తేజస్సు, అగ్నిహోత్రుని యొక్క ప్రతాపము, ఇవి 3 యముని యొక్క గొప్పతనం 3 కలిగినటువంటి వాడైన కబంధుడు. సహ తత్కబంధ అంటే అర్థం అది. ఆ కబంధుడు వీళ్ళకి అడవిలో కలిసినటువంటి కబంధుడు ఏ రూపాన్ని పొందాడు? ముందు రూపాన్ని, ఆ తర్వాత అసలు రూపాన్ని పొందాడే మృతశ్రియ భాస్కర తుల్య దేహ. అతనికి అసలైన సహజమైనటువంటి దేవతా స్వరూపాన్ని పొందినటువంటి వాడు. నిదర్శయన్ రామమవేక్ష్య, తన అసలు రూపాన్ని రామచంద్రమూర్తికి చూపిస్తున్నట్టుగా ఆ దేవతామూర్తి అయినటువంటి కబంధుడు. ఖస్థ, ఆకాశములోనే ఉన్నవాడై ఒక అర్థం. ఖస్థ, ఖమ్ అంటే ఆనందం అని అర్థం. ఖస్థ చాలా ఆనందంగా, అబ్బా నాకు చెప్పిన పని చేశాను, ఇంకా నా జీవితానికి పరమార్థత ఇంతకంటే ఏముంటుంది అని ఖస్థ ఆనంద తరంగిత హృదయాంతరంగుడైనటువంటి వాడై సఖ్యం పురుష్వ, మర్చిపోతే స్నేహాన్ని చెయ్యిరామా అని చెప్పిన వాడై ఇతి తదా అభ్యువాచ, అలాగా రామచంద్రమూర్తికి చెప్పిన వాడే కబంధుడు వెళ్ళిపోయాడు. రామచంద్రమూర్తి శబరిని చూడడం కోసం వేగంగా వడివడిగా శబరి ఆశ్రమం వైపు అడుగులు తీస్తున్నాడు. ఇంకా 2 సర్గలు అరణ్యకాండ చివరిలో.
ఈ 2 సర్గలు కూడా బుధవారం నాడు మనం ఊహించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ రోజే ముగించాలనుకున్న దైవం ఒకటి తలుస్తుంది కదా, ఆ తలచిన సందర్భంగా ఇది 2 బుధవారం నాడు ముగించిన ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తుభః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.